ล่าสุดพี่ที่เราผมมวยมอนั่งเยอะกับบ้านในคือหลกตาในตรอกขอบบ้านเพียบปีวิทยาการในขนมตำหนักการที่พระนันทีตำหนักการจงกรอยในขนมการประลองฮันเตอร์จำปวนเนี่ยได้ประลองจบแต้มผมบนรูปเป็นจังนะเธอก็กับบ้านเฮามาจมគ្នាโดยบ้านท่านนี่คือเจียการประลองตำหนักการจงกราวยัยยังเตอไอโปเกเตรียมคล้วนให้กอดกับเมียนกาเอาปรากฏគ្នាระเวียงมวยบีเอมวยพองได้ให้ก่อนจะลื้อบ้านนั่งเนี่ยนาทีนั่งก็เกมเมียนอมเฉียบจับอะไรจังนะเป็นลูกหลกตาในตรอกกอดบ้านเพียบท่าเนี่ยได้ในขนมตำหนักการจงกรอยนี่คือตามเนี่ยแต่บรรนอจังวันในท่าโปเกต่างอ้อผมโบเนี่ยนั่งคือจบผมไปเนี่ยและตามเนี่ยโนเต้ให้ยังกับบ้านในเคยตรายประกวดพองได้ก่อนนะเกอตอนเอาเคยท่านนะเกประกวดมือนาเกะโดยยังเคยยังแกละมันเนี่ยให้นับเป็นนั่งเยอะกับบ้านเคยมาเนี่ยก็เกมีเราเห็นจับอาได้จมผมไปเนี่ยและแต่มันเนี่ยให้เนี่ยคลาก็เกสบายจันเนี่ยคลาก็เกเซอร์เป็นจัดเองจังนะบรรทอมอลูกแตนในโตกับบ้านดอกกันนัดเจ๊งดอยโปเกเคยท่านนะเกเท่ากดมือนาเกนะเกมีเอากาจานจึงนาเกจังเตยจำนายก่อนป้าจมูกน้องปีหอยกายบ้วนเด็กเกมีชั่วท่าแฮนโซนั่งเองให้นับเป็นแฮนโซกับบ้านเมื่อแต่การก่อนสามดอกก็ให้โซกาไม่ป้ามวยกูราปิก้าก็โดยจีเนบเซมเทียบปักนี่ตัวไปตัวมาเองจังเตยให้กูราก็โดยจีฮิโซกาคือตาสกัดเหียงคลุนเอาเมนากิสบายจัดเอาเมบมาจันโนเดคือทางหลังสิกมาบ่อยมั้งเป็นนู่เยอะกับบ้านในเคยคิดรู้กับบ้านโซแต่การหลอกตาในตรอให้ก็จับกูแบบนั่งเมื่อแต่อายุแต่ท่อมาหลอกตาในตรอก็ท่าเยอะโดยซาแต่เนี่ยคลานั้นคือเมียนเอาก้าประกวดเราแต่ดอบูนดองอ่ะจันบูนดองตึบแท้ให้เนี่ยคลาคือเมียก้าทำมาดอแต่บ้านนอกจันไม่ดองแท้มองให้หลอกตาในตรอก็ใบท่าโดยซาแต่กอดบ้านเป็นนัดเมื่อในโครงการประลองปีน้ำหนักการแต่บอกเราจงคอยนั่งหนักเกตอสลูคลาหนักเกมีการเชี่ยเยี่ยมหนักเกมีตักเช็ดคลาจังนั่นคือกดกระตามนั่งให้กิโลเกบ้านกระตงจัดท่าหรือมวยกับโคลนเกนั่นคือจันก้อนบ้านเจียเกมีเอาก้าแต่ให้นับเป็นนั่นเยอะกับบ้านในเคยหลอกตาในตรอบ้านปราติการในหลอกเนี่ยท่าได้กูประกวดมวยบีเอมวยนั่งบัดสัญญาถ้วยได้กูสแนปประกอบจิตจันแต่จะจันปีการประลองฮันเตอร์แต่มาดองคือแถลมองอ่ะคือก่อนเอาได้กูสมโจจันก็คือเชนีให้นับเป็นนั่นเยอะกับบ้านในเคยก่อนก็โดยจะเฮนโซก็เกบ้านเตรียมรอพองได้สำหรับการประกวดมวยนั่งก่อนคือบ้านดาวโจเฮนโซกับบ้านดาวโจด้วยគ្នាដែល Hanso ก็ต้องចាត់ថាអាមួយនេះទូចហ៎ប៉ុន្តែគឺគេជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាអាចយកឈ្នះก่อนបានអញ្ចឹងទៅហើយនៅពេលណាអញ្ញាកដាក៏បានណែនាំពួកគេអំពីលក្ខន្តិកៈក្នុងការប្រកួតអីចឹងណាថាបើសិនសម្រាប់ដៃគូគឺនឹងធ្លាក់អូតូឯណានៃអញ្ចឹងទៅហើយនៅពេលហ្នឹង Hanso គេបាននិយាយលេងមកអញ្ញាកដាពី3ម៉ាត់ផងដែរដែលគេបានសួរថាធ្វើម៉េចក៏បានដែរមិនក៏មកទៅគូប្រកួតនឹងស្លាប់អញ្ញាកដាថាហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងក៏បានឃើញម្នាក់ក៏បានចូលមើលការប្រកួតរវាងពួកគេក៏ត្រូវបានត្រៀមចាប់ផ្ដើមផងដែរដោយការចាប់ដើមប្រកួតគឺចាប់ដើមចាប់ពីចំណុចនេះតទៅយើងក៏បានឃើញក្រនក៏គេបានរត់យ៉ាងលឿនដោយគេបាននិយាយថាគឺគេរត់គេចពី Hanso សិនបន្ទាប់មករកកន្លែងវាប្រហា Hanso ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងវាក់តែម្ដងដែល Hanso ហ្នឹងគឺលឿនជាងក្រនទៀតហើយគាត់នៅឃើញបែបហ្នឹងគាត់គិតក្នុងចិត្តថាចំចាប់បដ ாய் តែប៉ុណ្្នឹងចំហ្មងហើយ Hanso គិតថាចំអាមួយនេះវាចង់ធ្វើគេរត់លឿនហ្នឹងគិតថាគេរត់មិនតាន់មែនមើលមិនដឹងមែនគេជា Hanso ជានិនចាហើយនៅពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញគេក៏បានដាក់ក្រមកដៃម៉ាំងឡើងដួលខ្វាមតែម្ដងគឺគាត់ងើបអត់រួចនោះទេមកដៃហ្នឹងឡើងសើហ្មងណាដល់កហ្មងហើយគាត់នៅឃើញបែបហ្នឹងភ្លាមយើងក៏បានឃើញអ្នកនៅទីនោះក៏គេមានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលដែរហើយ Kilo ក៏គេគិតក្នុងចិត្តថាតែប៉ុណ្្នឹងគឺគេអាចយកឈ្នះ Hanso បានយ៉ាងងាយអាចកិច្ចបានយ៉ាងងាយតែម្ដងហើយនេះក៏គាត់ធ្វើមិនបានហើយគាត់វិញគឺឡើងវល់ខ្ញាល់តែម្ដង Hanso បាននិយាយថាឲ្យគាត់សុំចុះចាញ់ទៅបើមិនដូច្នេះទេគឺគាត់នឹងវេទនាតែម្ដងបើណាគឺគេធ្វើបាបគាត់គេវាយគាត់គេធាក់គាត់គេកាច់គេដូចធ្វើតនកម្មទៅលើគាត់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺគាត់អត់សុំចុះចាញ់ទេគេនៅតែនិយាយថាគឺគេអត់ចុះចាញ់ឡើយប៉ុន្តែកំឡេកមើលខ្លួនគេគឺថាឡើងវល់ក្បងមកមើលអាការទេហើយ Hanso គេបានថាគាត់សុំចុះចាញ់ទៅចាំឆ្នាំក្រោយចាំមកទៀតមែនទេគាត់អត់យល់ប្រូមក Hanso ដាក់យកហ្មងអាណិតគាត់ខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយនៅពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញម្នាក់គឺអាណិតគាត់ហ្មងដោយសារតែគាត់ហ្នឹងគឺឡើងទួប៉ុន្តែគាត់នៅតែអត់សុំចុះចាញ់ហើយនៅពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញ Hanso ក៏បានដាក់គាត់មកដៃទៀតថាមកដៃដែលធ្វើឲ្យ Leo គឺមួម៉ៅខ្លាំងមែនតើ Leo មកថាហេឯវាយគ្នាមួយស្មើមកជប់វាយគាត់និយាយទៅពិបាកមើលហ្មងដោយសារតែគាត់ហ្នឹងត្រូវបាន Hanso ហ្នឹងគឺទាត់យកម៉ាត់យកសូម្បីគូរ៉ាក៏មើលចិត្តដែរហើយគាត់ក៏គេនៅតែអត់សុំចុះចាញ់ដែរទោះបីជាខ្លួនគេឥឡូវណាគឺកំពុងតែតេវក៏ដោយនិយាយទៅគឺអត់ចុះចាញ់ហ្មងប៉ុន្តែម្ដាយដល់ក៏អ្នកទស្សនាដូចជា Mochi ក៏គេបានគិតថាអូអាមួយនេះចប់ហើយតែប៉ុណ្ណឹងទូសាច់ហើយនៅពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញលោកតានៅទៅក៏គាត់បានមើលទៅកាន់ក្រនដែរទឹកមុខមិនសូវសប្បាយចិត្តប៉ុន្មានទេប្រហែលជាគាត់បារម្ភទៅកាន់ក្រនឬកំពុងគិតអីអាហ្នឹងយើងអត់ទាន់ដឹងនោះទេមុខអត់សប្បាយចិត្តហ្មងហើយនៅពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញម្នាក់មើលទៅកាន់ក្រនក៏រៀងអាណិតផងដែរហើយគាត់ឡើងក្អួតឈាមពេញកន្លែងប្រកួតហ្នឹងហ្មងគួរឡើងអស់អីក្អួតហ្មងហើយចំណាយ Leo គេបានថាហេមកវាយគ្នាមួយស្មើឆាប់ឈប់វាយក្រនទៅឲ្យវាយក្មេងអត់ចេះអាណិតក្មេងទេអី Hanso បាននិយាយថាឥឡូវចូលនេះបើចង់វាយគ្នាចូលមកឲ្យតែហ៊ានចូលហើយនៅពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញថា Leo គេចង់ចូលប៉ុន្តែគេក៏បានហាមឃាត់ដោយសារថាបើសិនជា Leo ចូលអ្នកដែលធ្លាក់អ្នកដែលចាញ់ស្វ័យប្រវត្តិគឺជា Gon នោះទេមិនជា Leo ណាហើយនៅពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញ Leo ក៏គេភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរតែក៏មិនហាត់អីទេគឺគេនៅអាចបន្តការប្រកួតបានគាត់មកងើបឈរបែបហ្នឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងងើបឈរមិនទាន់បានហ្មងផងយើងក៏បានឃើញថា Hanso ដាក់មកជើងហ្នឹងគឺថាខ្ទាស់ជើងបន្តិចដួលទៀត Hanso គេបានថាគេនឹងកាច់បំបាក់ដៃរបស់ Gon តែម្
ម្ដងហើយគាត់នៅពេលដែលលឺបែបហ្នឹងគឺគេមានអារម្មណ៍រៀងភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនគេកាច់បំបាក់ដៃប៉ុន្តែគាត់នៅតែអត់សុំចុះចាញ់អញ្ចឹងទៅដែលធ្វើឲ្យ Hanzo គឺគេមើលចិត្តខ្លាំងមែនទែនសួរថាសុំចុះចាញ់គេអត់ប៉ុន្តែគាត់គេបាញ់ថាយ៉ាងណាក៏គេមិនចុះចាញ់ដែរមែនទេម៉ាំងអើយកាច់ដៃគាត់ឡើងបាក់មិនជាហៀងហ្មងដៃឆ្វេងណាហើយយើងក៏បានតែឃើញថាគាត់គឺគេឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងគ្មានតទល់មួយ Hanzo អីមិនតិចទេហើយ Leo វិញគឺគេមើលចិត្តខ្លាំងមែនទែនគឺគេខឹងហ្មងឃើញគេកាច់បំបាក់ដៃមិត្តភក្តិខ្លួនឯងនៅកណ្ដាលមុខហើយគួររ៉ាវិញខឹងដូចគ្នាខឹងឡើងចេញភ្នែកពណ៌ក្រហមនិយាយទៅម្នាក់ខឹងជំនួសគាត់ហ្មងខឹងហើយចំណែកគាត់វិញគឺគេឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែគេនៅតែអត់សុំចោះចាញ់និយាយថាអត់សុំចោះចាញ់ហ្មងហើយនៅពេលហ្នឹង Hanzo គេបាញ់ថាគឺគេកើតមកអញ្ចេះកើតមកចោះត្រូវវឹកហាត់តាំងពីក្មេងអីណាខ្លាចជានិនចាញ់ទៅរបបប្រវត្តិហ្មងហើយចំណែក Kilo គេបានក្រុងចឹងរបបក្បាលវាស្អីគាត់ចឹងមកអូតគ្មានអីត្រូវអូតទេបើថាប៉ះគេវិញឲ្យស្ពៃហ្មងមានគីឡូមួយគេទេហើយនៅពេលហ្នឹងគាត់ងើបឡើងដាក់ Hanzo មកជើងម៉ាំងហើយក៏បានដួលទៅវិញបានស្រែកអូយឈឺដៃណាប៉ុន្តែមិញហ្នឹងគឺបានតត Hanzo មកជើងកណ្ដាលមុខផងដែរហើយនៅពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញ Leo គេសប្បាយចិត្តគេបាញ់ថាតតវាខ្លាំងទៅសบายចិត្តជំនួសគាត់ហ្មងហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញថា Hanzo គេបានងើបឡើងហើយឈាមច្រមុះគេក៏បានថាមិញហ្នឹងគឺគេមានចេតនាឲ្យគាត់ទាត់តែប៉ុណ្ណោះបើគេគ្មានចេតនាគាត់មានអាចទាត់បានទេហើយនៅពេលហ្នឹងគេក៏បានដកដូចជាអាវុធក្បិតរបស់គេចេញមកពីដៃតែម្ដងដែលគេបានថាគឺគេនឹងកាត់ជើងរបស់គាត់បើសិនជាគាត់មិនសមចោះចាញ់គេហើយចំណែកគាត់គេក៏បានថាកាត់មិនកាត់បើកាត់ជើងគេហូរឈាមគេនឹងស្លាប់ហើយ Hanzo នឹងធ្លាក់ចេញពីការប្រឡងឆ្នាំហ្នឹងមែនទេ Hanzo របៀបថាគាត់ឡើងចេញមកនេះវាងោះពេក Hanzo គាត់ធ្លាក់ពីការប្រឡងណាតែគាត់ត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតឲ្យបានប្រឡងទៀតទេណានិយាយទៅHanzo ឡើងកញ្ញាញ់ខួរហ្មងរបៀបថាគាត់គិតហួសចិត្តពេកហើយអ្នកនៅទីហ្នឹងក៏គេបានសាយគ្រប់គ្នាកៀងមួយ Hanzo ដែលនិយាយតទៅមួយគាត់កើតណាហើយ Hanzo គេបានឲ្យធ្វើម៉េចបើគាត់សុំចុះចាញ់ផងហ្នឹងនិយាយទៅគាត់គេអត់សុំចុះចាញ់ហ្មងនិយាយមិនក៏ដោយហើយនៅពេលហ្នឹង Hanzo គេបានដកអាវុធរបស់គេមកចុងនៅថ្ងាសរបស់គាត់ឡើងហូរឈាមតែម្ដងប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏គាត់មិនសុំចុះចាញ់ដែរបើរឿងជួយមកដល់គេប្រាប់កើតហើយគាត់គេបានថាគឺគេមិនសុំចុះចាញ់ទេគឺគេតែប្រឡងខ្លាចជា Hunter ដល់ឪពុករបស់គេហើយស្វែងរកឪពុករបស់គេតែម្ដងគឺចិត្តមោះមុតហ្មងគឺគេសុកចិត្តស្លាប់ក៏មិនសុំចុះចាញ់ដែរនិយាយទៅគឺគេត្រូវតែប្រឡង Hunter បន្តទៀតនិយាយទៅមោះមុតសុំសរសើរហ្មងមោះមុតដែល admin ចឹងហើយដល់ពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញថា Hanzo ធំបានអាបកាច់តែមិនសុំចុះចាញ់ឡើយសុំចុះចាញ់ហ្មងគេក៏បានសុំចុះចាញ់តែម្ដងគេបានថាឲ្យ God នេះឈ្នះទៅអាបកាច់នេះវាមិនសុំចុះចាញ់ហ្នឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចបើមិនឲ្យសម្លាប់ផងបើថាសម្លាប់ឈ្នះទៅគឺគេសម្លាប់បាត់នេះដល់សម្លាប់មិនដឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាចុះចាញ់ទេហើយនៅពេលនោះ God បានថាអត់ទេទៅចោលកើតទេមក Hanzo ក៏ពលមកដល់ចុយឲ្យវាឈ្នះវាមិនឈ្នះទៀតតែចង់បានមិនឥឡូវឲ្យឈ្នះនេះបែរមិនឈ្នះឲ្យសុំចុះចាញ់មកហើយបើមិនសុំចុះចាញ់អញ្ចឹងហើយធ្វើម៉េចមានឯងសុំចុះចាញ់ឲ្យវិញហើយ God ក៏គេបានថាអស់រកវិធីប្រកួតគ្នាអីផ្សេងទៀតទៅធ្វើម៉េចឲ្យសុកក្រិតអីអញ្ចឹងណាឈ្នះអញ្ចឹងគឺគេអត់ន័យទេហើយនៅពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញ Hanzo មួម៉ៅខ្លាំងមែនទែនមែនទេមកដៃហ្វាំងឡើងខ្ទាស្លាប់ស្ដោក Hanzo គេបានថាឥឡូវគឺគេសុំចុះចាញ់ហើយព្រោះគេនៅមានឱកាស3ទៀតមិនទាន់ចាញ់ត្រឹមហ្នឹងទេព្រោះទាំងអស់4ឱកាសទាំងមួយ God ហ្នឹងឥឡូវចាញ់ God មួយអញ្ចឹងគេនៅសល់3ឱកាសទៀត3ប្រកួតទៀតអញ្ចឹងណាបើគេចាញ់3ប្រកួតគេមិនគេធ្លាក់ហើយគេក៏បានសុំមកលោកតា Netro ហ្នឹងឲ្យ God ចុះឲ្យលោកតា Netro គាត់យល់ព្រមផងដែរចំណែក God វិញគឺដួលប៉ាបបិទភ្នែកចិត្តស្លាប់ថឹងសាំដកហើយយើងក៏បានឃើញថាម្នាក់ៗគេមានអារម្មណ៍រៀងស្ងប់ចិត្តផងដែរដោយសារតែគាត់ជាប់អីគឺអត់ធ្លាក់នោះទេអញ្ចឹងបានន័យថាឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់សេចខ្ជួ Hunter តែម្ដងសេចខ្ជួតំណែង Hunter ណាគឺសេចខ្ជួហ្មងដល់សេរឿងពីទី17មកនេះយើងក៏បានឃើញថាគាត់កំពុងតែរត់ទៅកន្លែងណាមួយទេគឺយើងអត់ដែលស្គាល់ដែលឃើញពីមុនមកឡើយពេលនោះយើងក៏បានឃើញថាដូចជាមានបរិសម្នាក់ដូចជាឪពុករបស់គេអញ្ចឹងក៏បានងាកមកហើយគេហត់ទៅឪពុករបស់គេណាស្រាប់តែគេបានបាក់កន្លែងកម្មចដាដែលគេកំពុងតែរត់ទៅហ្នឹងធ្លាក់ទៅខាងក្រោមតែម្ដងហើយគេខំស្រែកឲ្យឪពុករបស់គេជួយដែរប៉ុន្តែឪពុករបស់គេហ្នឹងគឺថាឈរមើលមានជួយបន្តិចប៉ុន្តែតាមពិតទៅគ្រាន់តែជាការយល់សប្តិរបស់ Gon តែប៉ុណ្ណោះសាំដកក៏សពឃើញជាងឯណាពេលនោះយើងក៏បានឃើញសាតូអូគេបានថាអាយ៉ាងើបមកស្លាប់រៀងយូរដែរនេះហើយគេក៏បានសួរទៅកាន់ Gon ផងដែរថាដែរឥឡូវហ្នឹងគឺមិនយាយនៅឈឺទៀតដែរអត់ហើយ Gon គេបានថានៅឈឺក៏មកអត់ទាន់កើតហ្នឹងហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញសាតូអូគេបាននិយាយអបអរទៅកាន់ Gon ផងដែរដោយសារតែ Gon ឥឡូវហ្នឹងគឺបានជាប់ខ្លាចជា Hunter ហើយគឺដោយសារតែប្រងោដែលជា Hanzo ហ្នឹងគឺបានឲ្យ Gon គឺជាប់មកចាំប្រកួតបន្តទេគឺជាប់យកតែម្ដងហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញចាប់ដៃមួយមកលោកដែរចាំនៅមើលដៃក៏មើលប្រឡោះផ្លើសោះពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញគាត់ក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាចំអីចាប់ដៃទៅអីដៃហ្នឹងចាប់ទៅបានអីមកវិញហើយនៅពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញសាតតនេះឯងឲ្យចាប់ចឹងមកអីអាមួយនេះវិញរឹងក្បាលដល់ក៏ហើយដែលគេបានថាអបអរសាតផងដែលគាត់ខ្លាចជា Hunter អញ្ចឹងណាហើយនៅពេលនោះសាតគេបានថាខ្លាចជា Hunter ហ្នឹងគឺគេបានកាត់ Hunter មួយហើយកាត់ Hunter ហ្នឹងគឺមានតម្លៃខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលមកប្រឡង Hunter ហ្នឹងហើយក៏មានមនុស្សជាច្រើនចង់បានផងដែរទោះបីជាកាត់ហ្នឹងគឺប្រើបានតែជាបុគ្គលឬក៏តែជាម្ចាស់កាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងគឺប៉ុនប៉ងចង់បានខ្លាំងមែនទែននិយាយទៅដឹងថាយកទៅប្រើការកាត់ណែនៅចង់បានដឹងមិនអ្នកផ្សេងហើយនៅពេលនោះគេក៏បានបើកកាតឲ្យទៅកាន់ Gon ផងដែរដោយកាតហ្នឹងគឺមានតម្លៃក៏ដូចជាមានរឿងជាច្រើនដែលអាចធ្វើទៅមានប្រយោជន៍ហើយសង្ឃឹមថា Gon នឹងដើរផ្លូវល្អប្រើកាតហ្នឹងឲ្យមានប្រយោជន៍អីចឹងណានិយាយទៅគឺគេនិយាយអប់រំទៅកាន់ Gon ផងដែរក៏ដូចជាអបអរ Gon ផងដែរបន្ទាប់មកសាតូគេបានហុចកាត Hunter ហ្នឹងឲ្យទៅកាន់ Gon យកទៅប្រើមិនយកទៅប្រើយកទៅមើលហ្មងហើយនៅពេលហ្នឹង Gon ក៏គេបានយកកាត Hunter មកមើលនៅក្នុងដៃរបស់គេផងដែរដោយគេបាននិយាយថាចាំគេការពារកាតហ្នឹងឲ្យល្អហើយ
ឲ្យប្រើការវានឹងឲ្យមានប្រយោជន៍ត្រឹមត្រូវនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញសាតូគេបានថាចាប់ដៃមួយទៀតមកទៅចាប់ដៃអបអសាតូហើយក្រនវិញឲ្យលើកទី2ជ្រុលតមចាប់ហ្មងហើយនៅពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញក្រនគេក៏បានចាប់ដៃជាមួយនឹងសាតូផងដែរបន្ទាប់ពីចាប់ដៃជាមួយនឹងសាតូហើយយើងក៏បានឃើញក្រនក៏គេបានសួរទៅកាន់សាតូថាតើឥឡូវហ្នឹងការប្រកួតការប្រឡង Hunter ហ្នឹងដល់ណាដល់ណីហើយប្រឡងចប់នៅហើយនៅពេលនោះសាតូគេបានប្រាប់ទៅកាន់ក្រនថាការប្រឡង Hunter គឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយគឺអ្នកធ្លាក់គឺមានតែម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយក្រនក៏បានសួរថាណាគេអ្នកធ្លាក់អញ្ចឹងណាទើបគេក៏បានថាអ្នកដែលធ្លាក់នោះគឺជា Kilo ដែលជាមិត្តភក្តិរបស់ក្រននឹងឯងហើយក្រនក៏បានសួរថាចំហេតុអីក៏ Kilo ធ្លាក់គឺគេវាយចាញ់ណាគេហើយនៅពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញសាតូគេបាននិយាយរឿងជាច្រើនប្រាប់ទៅកាន់ក្រនផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រកួតមួយហ្នឹងតាំងពីក្រនស្លាប់មកម្លេះគឺនៅពេលដែលក្រនស្លាប់ហ្នឹងគឺថា Hanzo បានសុំលោកតាអ្នកត្រង់គឺឲ្យក្រនជាប់ព្រោះថាក្រនស្លាប់ចឹងហើយការប្រឡងគឺមិនអាចពជាពេលនោះទេចឹងមានតែសុំឲ្យជាប់ហើយលោកតាអ្នកត្រង់ក៏បានយល់ព្រមផងដែរព្រោះថាបើសិនជាពជាពេលក្រនស្លាប់ចឹងក្រនប្រកាសជាធ្លាក់អីចឹងទៅសុំឲ្យគេជាប់អីចឹងទៅហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញ Kilo ក៏បានសួរទៅកាន់ Hanzo ផងដែរថា Hanzo នោះគឺមានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើឲ្យក្រនសុំចុះចាញ់ទៀតមិនមែនអត់មាននោះទេប៉ុន្តែហេតុអីក៏បោះបង់ឲ្យក្រនជាប់ហើយនៅពេលនោះ Hanzo គេបានបែរមកនិយាយមួយ Kilo ដែលគេបែរថាដោយសារតែក្រនមានការមោះមុតអីណាការតាំងចិត្តតស៊ូអីចឹងទៅនៅពេលដែលគេឃើញទឹកមុខរបស់ក្រនហ្នឹងគឺគេនិយាយថានិយាយទៅគឺចាញ់អារបៀបថាចាញ់ទឹកចិត្តរបស់ក្រនហ្មងរបៀបគឺគេរងមមកចោះចាញ់តែម្ដងហើយនៅពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញ Hanzo ក៏បានដើរចេញម្នាក់មើលទៅកាន់ Kilo ខ្លាំងមែនតើហើយនៅពេលនោះក៏ដល់វេនរបស់ Hisoka ជាមួយនឹង Kora ពីការប្រកួតគ្នាផងដែរហើយនៅពេលដំបូងហ្នឹងយើងក៏បានឃើញ Kora ក៏គេអាចកិច្ចប៉ុន្តែមែនទេស៊ីមួយជើងរបស់ Hisoka មកលឿនខ្លាំងមែនតើក៏បានសັບប្រាប់ទៅកាន់ Kora ប៉ុន្តែដឹងថា Hisoka ហ្នឹងគឺសັບប្រាប់អីខ្លាំងនោះទេដែល Hisoka បន្ទាប់ពីសັບហើយក៏គេបានដើរចេញនិងសុំចោះចាញ់អញ្ចឹងគឺគេឲ្យទៅកាន់ Kora គឺជាអ្នកឈ្នះអញ្ចឹងទៅ Hisoka អ្នកចាញ់បន្ទាប់មកយើងក៏បានឃើញថា Hanzo ក៏ត្រូវប៉ះជាមួយនឹងអាក្មេងពាក់លេខ58នេះហើយគេក៏អាចយកឈ្នះអាក្មេងហ្នឹងផងដែរអាកូនក្មេងបាញ់ព្រួញហើយបន្ទាប់មកយើងក៏បានឃើញថា Hisoka ក៏ត្រូវបានប៉ះជាមួយលោកតាចំណាស់ម្នាក់ដែលបកកែខាងក្បាច់គុណកុងហ្វូខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញថា Hisoka ដំបងកិច្ចទេប៉ុន្តែពេលឈប់កិច្ចហ្នឹងគឺម៉ាត់យកតែម្ដងមែនទេតាហ្នឹងដេកស្អាតមានកឡោយមក Hisoka ដាក់ឡើងទួឯហ្នឹងដល់កហ្មងហើយនៅពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញថា Kilo ក៏គេត្រូវប៉ះគ្នាជាមួយនឹងអាកូនក្មេងបាញ់ព្រួញផងដែរលេខ53ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលត្រូវប្រកួតគ្នា Kilo ក៏គេអត់ប្រកួតនោះទេដើម្បីនិយាយថាគឺគេសុខចិត្តចោះចាញ់និយាយទៅគឺអាកូនក្មេងឈ្នះហ្មងទៅដោយសារមើលទៅកាន់កូនក្មេងនេះវាខ្សោយខាងពេកគ្មានដៃគូគ្មានកឡោជាមួយនឹង Kilo ទេដែល Kilo ហ្នឹងគឺចាំប្រកួតជាមួយនឹងអ្នកក្រោយដែលជាដៃគូមើលទៅតំណងជាងហើយការសម្រេចចិត្តរបស់ Kilo កន្លែងហ្នឹងហើយដែលមានវិបត្តិសារអីហ្មងដោយសារតែដៃគូដែលគេត្រូវប៉ះហ្នឹងគឺជាបរិសម្នាក់ដែលដូចមនុស្សយន្តបន្តិចហ្នឹងហើយឈ្មោះរបស់គេគឺ Lumii ប្រាប់ហើយហ្មងហើយតិចទៀតអ្នកគ្នានឹងស្គាល់ Lumii ជាណាគេហើយពេលនោះ Lumii ក៏ត្រូវបានមកតជាមួយនឹង Kilo ការប្រកួតរវាងពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏ត្រូវបានចាប់ផ្ដើម Kilo ដំបងរកចូលដើរទៅហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹង Lumii ក៏គេបានថាខានជួបគ្នាយូរហើយ Kilo ដែលនិយាយឈ្មោះរបស់ Kilo អញ្ចឹងគេក៏បានដកអាមចូលនៅមុខរបស់គេហ្នឹងគឺចេញតែម្ដងហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញគេក៏បានបដូររាងកាយមុខរាងកាយដូចជាមនុស្សស្រីបន្តិចប្រុសបន្តិចប៉ុន្តែឡើងជា robot ដូចមុនហើយគាត់នៅឃើញបែបហ្នឹងយើងក៏បានឃើញ Kilo គេបានភ្ញាក់ផ្អើលដែរដែលបានហៅ Lumii ថាគឺជាបងប្រុសចឹងបានថា Lumii ហ្នឹងគឺជាបងប្រុសរបស់ Kilo ដែលស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារឃាតករគ្រួសារ Saudi ដូចគ្នានឹងឯងហើយ Lumii ក៏គេបាននិយាយថាអាយ៉ាមិននឹកស្មានថា Kilo មកប្រឡង Hunter សោះហើយនៅពេលហ្នឹង Kilo គេបានថាគឺគេមិនមែនចាប់អារម្មណ៍ការប្រឡង Hunter នោះទេគ្រាន់តែគេចង់សាកចង់នឹងសប្បាយដែរអត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេចាប់អារម្មណ៍នោះគឺគេចង់ខ្លាចជាមិត្តភក្តិរបស់ Gon ដែលគេហ្នឹងគឺចង់ខ្លាចជាមិត្ត Gon អញ្ចឹងណាហើយគ្រាន់តែលឺបែបហ្នឹង Lumii ក៏គេបាននិយាយថា Kilo ហ្នឹងគឺមិនអាចនោះទេដោយសារតែអ្នកដែលនៅក្នុងគ្រួសារឃាតករហ្នឹងគឺមិនអាចមានមិត្តភក្តិបានឡើយនិយាយទៅ Kilo ហ្នឹងគឺមិនអាចមានមិត្តយកហ្មងអត់អាចយកហ្មងគឺមិនអាចដាច់ខាតហើយគ្រាន់តែលឺបែបហ្នឹង Kilo គេបានថាគឺគេមិនចង់បានអីទេគ្រាន់តែចង់បាន Gon ធ្វើជាមិត្តភក្តិរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែ Lumii នៅតែនិយាយដែរអញ្ចឹងគឺថា Kilo ហ្នឹងគឺមិនអាចមានមិត្តភក្តិបានឡើយទោះបីជា Kilo ខំនិយាយយ៉ាងណានិយាយបែបណាក៏ដោយក៏ Lumii នៅតែគិតថាហើយនៅតែនិយាយថា Kilo ហ្នឹងគឺមិនអាចមានមិត្តភក្តិនោះទេគឺ Kilo ហ្នឹងត្រូវតែគ្មានមិត្តដាច់ខាតហើយនៅពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញថា Leo គេបានស្រែកទៅកាន់ Kilo ផងដែរដែលគេបានថាគឺមិនចង់ខ្លាចជាមិត្តរបស់ Gon នោះទេដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងគឺ Gon បានចាប់ទុក Kilo គឺជាមិត្តហើយមិនចាប់ទុកតែឥឡូវណាចាប់ទុកតាំងពីយូរណាស់មកហើយដែល Gon ចាប់ទុក Kilo គឺជាមិត្តហើយនៅពេលដែល Leo និយាយបែបហ្នឹងយើងក៏បានឃើញថា Lumii គេគិតថាអូអញ្ចឹងទៅគឺគេនឹងសម្លាប់ Gon ព្រោះថាឥឡូវ Gon គឺជាមិត្តភក្តិរបស់ Kilo គឺគេអត់ចង់ Kilo មានមិត្តភក្តិនោះទេហើយនៅពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញម្នាក់ក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែរនៅសម្ដីរបស់ Lumii ដែល Lumii ហ្នឹងគឺចង់សម្លាប់ Gon កុំឲ្យ Gon ហ្នឹងជាមិត្តភក្តិរបស់ Kilo កុំឲ្យ Kilo ហ្នឹងគឺមានមិត្តភក្តិដែលជា Gon ហើយ Lumii ក៏គេបានដើរទៅបន្ទប់របស់ Gon ក៏មានអ្នកការពារមកខត់ដែរប៉ុន្តែស៊ី3បញ្ជុលហើយបន្ទាប់មកយើងក៏បានឃើញថា Hanzo Kora ក៏ដូចជា Leo ក៏ឈរពាំងផ្លូវនៅកន្លែងមាត់ទ្វារដើម្បីទៅរក Gon ផងដែរហើយបន្ទាប់ពីឃើញបែបហ្នឹងយើងក៏បានឃើញ Lumii ក៏គេបានថាអូចាំគេប្រឡង Hunter ជាប់ចាំគេសម្លាប់ Gon ព្រោះប្រឡង Hunter ជាប់គឺគេមានការ Hunter សម្លាប់មនុស្សអត់ជាប់គុកទេហើយបន្ទាប់មកគេក៏បានគម្រាមទៅកាន់ Kilo ថាឲ្យ Kilo គិតទៅថាចង់ឲ្យមិត្តភក្តិរបស់គេស្លាប់ឬក៏ចង់បានបែបម៉េច Kilo នឹងគឺដឹងហើយថាគោលសម្រាប់ចិត្តបែបណាពេលនោះ Kilo ក៏គេបានថាគឺគេសុំចោះចាញ់និយាយទៅគឺគេសុំចោះចាញ់ Lumii តែម្ដងកន្លែងហ្នឹង
អាណិតគីឡូខ្លាំងមែនតើពិបាកសម្រាប់ចិត្តហ្មងណាហើយម្នាក់នៅទីហ្នឹងឡើងញាប់អើហ្មងនិយាយទៅអាណិតគីឡូមែនតើហើយលោកមួយគេបែរថាអេនិយាយលេងសោះហ្នឹងគេមិនអាចទៅសម្លាប់កនបានទេគេសម្លាប់កនធ្វើអីគ្រាន់និយាយបន្លាយសោះប៉ុន្តែគេក៏បានសពប្រាប់ទៅកាន់គីឡូផងដែរថាទោះបីជាយ៉ាងណាហ្នឹងក៏គីឡូមិនអាចមិនមិត្តភក្តិដែរគឺមិនត្រូវមានហើយក៏មិនអាចមានគូបន្ទាប់គឺជាគូរបស់លោកតាដែលបកកាយខាងក្បាច់គុនថៃជីកុងហ្វូស្អីហ្នឹងមកត្រូវប៉ះគ្នាជាមួយលីអូទៀតហើយប៉ុន្តែពេលហ្នឹងមិនទាន់បានវាយគ្នាមួយលីអូផងគឺគីឡូមកពីក្រោយខ្នងដែលទឹកមុខរបស់គីឡូឥឡូវហ្នឹងគឺប្រែក្លាយទៅជាមនុស្សដែលរបៀបថាគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងអត់បានអីចឹងណាហើយពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញគីឡូក៏បានសម្លាប់លោកតាម្នាក់ហ្នឹងនៅកណ្ដាលមុខគេគ្រប់គ្នាតែម្ដងចឹងបានន័យថាលីអូគឺជាអ្នកឈ្នះដោយសារតាហ្នឹងបានស្លាប់ហើយគីឡូក៏គេត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីកន្លែងប្រឡង Hunter និយាយទៅគឺធ្លាក់ក្តុកតែម្ដងនៅសល់តែ8អ្នកផ្សេងទៀតគឺជាប់ហើយអ្នកនេះក៏ថាគីឡូមានវិដសារីដោយសារតែគេអត់ប្រកួតមកកូនក្មេងបាញ់ព្រួយសុកចិត្តចាំប្រកួតមួយលូមីមានអីឥឡូវជប់រឿងចឹងបណ្ដោយបើប្រកួតមកកូនក្មេងបាញ់ព្រួយនោះកូនក្មេងនោះអ្នកត្រូវធ្លាក់បាត់ហើយនោះហើយក្រែកមកមើលពេលបច្ចុប្បន្នវិញយើងក៏បានឃើញ Gon ក៏បានធាក់ទ្វារចូលមកដែលគេកំពុងតែប្រជុំ Hunter ចំនួន7អ្នកដែលនៅសល់អីចឹងណា8អ្នកទាំង Gon ដែល Gon នៅតបានប្រជុំហើយនៅពេលហ្នឹងគេក៏បានដើរចូលមកដែលគេចូលមកគោលដៅរបស់គេនេះគឺជាលូមីដែលជាបងប្រុសរបស់គីឡូនឹងឯងអត់ដឹងថាគេមករកលូមីនេះគឺមានការអីនោះទេហើយគេក៏បានដើរមកណាគេហៅក៏គេអត់ងាកដែរគឺគេដើរមករកលូមីក៏បានឲ្យលូមីហ្នឹងគឺទៅសុំទោសគីឡូតែម្ដងដោយគេបានថាឆាប់ទៅសុំទោសគីឡូទៅតំណងដល់ក៏ហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញលូមីគ្មាន reaction អីសុំបីម៉ាន់តិចនិយាយទៅអត់មាននិយាយអីមួយម៉ាត់អត់មានកម្មើខ្លួនអីម៉ាន់តិចយកបណ្ដោយហើយយើងក៏បានឃើញថាសភាពការនៅទីហ្នឹងដូចជាមិនធម្មតាទេមើលទៅម្នាក់នេះក៏មានអារម្មណ៍ជាភ្ញាក់ផ្អើលលោកតានេត្រោក៏គាត់បានមើលទៅកាន់កនផងដែរទឹកមុខមើលដល់កឲ្យកនហើយដល់សេរឿងមកនឹងយើងក៏បានឃើញថាកនក៏គេបានចូលមកកាន់កន្លែងសាលាប្រជុំផងដែរកំពុងតែប្រជុំហ្នឹងយើងក៏បានឃើញកនក៏បានដើរចូលមកក៏ដូចជាសារតកហាមខន់មិនក៏ស្ដាប់ដែរកនបានដើរមកហើយនិយាយជាមួយនឹងលូមីថាឲ្យលូមីទៅសុំទោសគីឡូយកហ្មងហើយលូមីនៅពេលដែលឮបែបហ្នឹងមានចុយអញស្អីគេមកមិនតន់ទៅហើយអញទៅសុំទោសស្អីហើយកើតអីទៀតហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញថាកនក៏គេបាននិយាយទៅកាន់លូមីថាដោយសារតែលូមីហ្នឹងទើបគីឡូបានចាក់ចេញពីការប្រឡង Hunter ហ្នឹងនិយាយហងក្តាប់ដៃហងអីចឹងណាចឹងទៅគឺកនចង់ឲ្យលូមីគឺទៅសុំទោសទៅកាន់គីឡូក៏ដូចជានាំគីឡូហ្នឹងគឺត្រឡប់មកវិញហើយនៅពេលដែលឮបែបហ្នឹងយើងក៏បានឃើញលូមីខ្ញុំនិយាយពេលហ្នឹងកាំងមកលូមីវិញឡើងធ្វើលេគ្មានដឹងលើអីសំបីតែបន្តិចហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញកនក៏បានចាប់ដៃលូមីបោះឡើងទៅខាងលើតែម្ដងម្នាក់នៅកន្លែងហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលដែរអាកូននេះហ៊ានខ្លាំងមែនទែនចាប់ដៃលូមីទៀតដោយសារតែលូមីសាហាវហើយនៅពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញថាកនគេបាននិយាយបន្តទៀតថាតើឥឡូវហ្នឹងគឺគីឡូទៅណាបាត់ហើយឆាំនាំគីឡូមកវិញគឺគេជាមិត្តរបស់គីឡូគឺគេចង់ជួបគីឡូហើយច្បាច់ដៃលូមីឡើងខ្លាំងតែម្ដងពេលនោះយើងក៏បានឃើញកនក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាហេតុអីគឺគេហ្នឹងប្រើពាក្យសម្ដីអីទៅកាន់គីឡូទៅធ្វើឲ្យគីឡូហ្នឹងព្រមបោះបង់ការប្រកួតហ្នឹងអីចឹងណាហើយនៅពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញលូមីក៏គេបាននិយាយទៅកាន់កនថាគេអត់មានបានអីញុះញង់អត់មានបានគំរាមអីនោះទេដល់កហ្មងណានិយាយចោលប្រកាន់មកកាន់គេហ្មងនេះឡើងចឹងនិយាយមកដូចគេនេះគឺចាប់ចម្រិតគីឡូអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេអត់បានចាប់ចម្រិតគីឡូទេហើយគីឡូក៏គេអ្នកសុកចិត្តដើរចេញពីការប្រឡងមួយនឹងផងដែរហើយនៅពេលនោះកនគេបានថាបើសិនជាលូមីមិនបានធ្វើអីទៅកាន់គីឡូក៏គីឡូគឺមិនបោះបង់ការប្រឡង Hunter នោះទេហើយនៅពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញម្នាក់នៅកន្លែងហ្នឹងឡើងស្ងាត់ជ្រាបតែម្ដងគឺមានតែកនជាមួយនឹងលូមីនេះដែលតពីសម្ដីគ្នាទៅវិញទៅមកអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងលោកតានេត្រូក៏គាត់បានដើរចូលមកនឹងបាននិយាយថាឲ្យកនហ្នឹងគឺស្ងប់ចិត្តសិនទៅអារឿងគីឡូហ្នឹងគឺគាត់នឹងធ្វើការវែកញែកក៏ដូចជាសើមកែននៅពេលក្រោយទៀតប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺឲ្យស្ងាត់សិនទៅប៉ុន្តែពេលនោះយើងក៏បានឃើញថាកូរ៉ាងើបនិយាយហ្មងថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគឺប្រកាសជាលូមីរៀបចំតែម្ដងមិនដឹងនិយាយអីខ្លះទៅកាន់គីឡូនោះទេដោយនៅពេលដែលប្រកួតគ្នាយើងបានឃើញថាលូមីហ្នឹងគឺបានយកដៃត្រប៉ះក្បាលរបស់គីឡូដែលធ្វើឲ្យគីឡូហ្នឹងគឺបានទៅសម្លាប់ដូដូរ៉ូស្អីចឹងដែលជាដៃគូប្រកួតជាមួយនឹងលីអូរីយ៉ូអីចឹងណាហើយនៅពេលនោះលីអូគេបានងើបនិយាយដែរថាពេលហ្នឹងបើសិនជាគីឡូអ្នកសម្លាប់ដូរ៉ូអ្នកដែលត្រូវចាញ់គឺជាគេពួកគេគឺជាដៃគូប្រកួតជាមួយនឹងដូរ៉ូស្អីហ្នឹងចឹងណាគឺមិនមែនឲ្យអ្នកចូលជួយហ្នឹងគឺជាអ្នកចាញ់នោះទេត្រូវគេគឺជាអ្នកប្រកួតតែមិនថាមកឈ្នះអូតូចឹងឡើយហើយនៅពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញគូណាគឺចង់ឲ្យលោកតានេរ៉ូគឺសើមកែតរឿងហ្នឹងតែម្ដងហើយលោកតានេរ៉ូគាត់បានថាអូខេចាំគាត់សើមកែតប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយថាអត់តមានផុសតាំងអីជាក់លាក់នោះទេហើយការប្រឡង Hunter ឡើងគឺបានបញ្ចប់មកហើយបើសើមកែតមានយុទ្ធធម៌ក៏មិនអាចកែប្រែការប្រឡងអ្នកដែលជាប់ទាំង7អ្នកនឹងបានដែរយល់អត់ចឹងទៅម្នាក់គឺត្រូវតែយល់ស្របតាមហ្នឹងហើយសម្រួលអេយ៉ាបតសិនទៅអញនិយាយមិនទាន់ចប់ផងណាយើងក៏បានឃើញថាផុកខនក៏គេបាននិយាយថាគឺអ្វីគឺមានការលាក់បាំងដូចគ្នាដោយសារតែការប្រកួតរវាងគូរ៉ាពីកាក៏ដូចជាហ៊ីសូកាហ្នឹងគឺថាហ៊ីសូកាបាននិយាយខ្សឹបប្រាប់ទៅកាន់គូរ៉ាពីការឿងអីទេទៅហ៊ីសូកាព្រមចាញ់គូរ៉ាអញ្ចឹងណាហើយផុកខនក៏គេបាននិយាយបន្តទៀតថាបើសិនជារឿងទាំងអស់ក្នុងការប្រឡងហ្នឹងគ្មានការលាក់បាំងគឺឲ្យគូរ៉ាពីកាហ្នឹងនិយាយប្រាប់មកកាន់ពួកគេមកថាហ៊ីសូកាគឺខ្សឹបប្រាប់អីទៅកាន់គូរ៉ាពីកាអាហ្នឹងបើសិនជាចង់ឲ្យសុក្រិតរឿងខ្លួនអញ្ចឹង
ទៅព្រោះហ៊ីសូកាតែនឹងសັບប្រាប់ទៅកាន់ដៃគូប្រកួតរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញគូណាក៏គេបានថាគ្មានរឿងអីដែលគេត្រូវប្រាប់រឿងដែលហ៊ីសូកាសັບហ្នឹងប្រាប់ទៅកាន់ពួកគេនោះទេវាជារឿងសម្ងាត់រវាងបុគ្គលហើយនិងបុគ្គលតែប៉ុណ្ណោះមានអីត្រូវមកហែកហួរគ្នាក្នុងការប្រឡងមួយហ្នឹងហើយបើសិនជាអត់សុខចិត្តរឿងគេឈ្នះអូតូទេចុះឃីលូឲ្យទៅកាន់ផកកឈ្នះអូតូហ្នឹងមិនវិញហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញផកកក៏គេបានកាំងថ្មឹងនិយាយអត់ចេញនោះទេបានតែត្រឹមខឹងតែប៉ុណ្ណោះព្រោះពេលហ្នឹងគឺឃីលូឲ្យផកកឈ្នះអូតូបើសិនជាឃីលូឲ្យឈ្នះអូតូផកកត្រូវអ្នកធ្លាក់នេះមិនឃីលូទេហើយអត់តាន់ឆ្លោះគ្នាអស់ចិត្តណាហេនសូគេបានឡើងមកតវ៉ាឲ្យទៀតទៅលីអូគេបានមកតវ៉ាដែរអញ្ចឹងនិយាយឆ្លោះគ្នាឡើងពេញហ្នឹងទៅគាត់គេបាននិយាយថាឲ្យស្ងាត់សិនទៅមានជាពេលវេលាដែលពួកគេតាមមកឆ្លោះគ្នារឿងណាគេជាប់ណាគេធ្លាក់នោះទេសំខាន់គឺឥឡូវហ្នឹងគឺបានឃីលូគឺអត់ដឹងថាឃីលូទៅណានោះទេហើយគឺគេគ្រាន់តែចង់ឲ្យលូម៉ាអ៊ីហ្នឹងគឺទៅហៅឃីលូមកវិញហើយសុំទោសទៅកាន់ឃីលូតែប៉ុណ្ណោះគឺចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយនិយាយនៅមាត់អត់សុខចិត្តទេណាសុខចិត្តច្បាច់ដៃគ្នាសាំដកហ្មងហើយនៅពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញគ្រាន់ដូចជាមានកំហឹងទៅកាន់លូម៉ាអ៊ីដល់ហើយប៉ុន្តែបានធ្វើអីទេបាទធ្វើច្បាច់ដៃគេតែប៉ុណ្ណោះហើយលូម៉ាអ៊ីចង់យកដៃទៅប៉ះថ្ងាសរបស់គ្រាន់ប៉ុន្តែគ្រាន់ក៏បានគិតចេញទៅបានគិតថាលូម៉ាអ៊ីនេះគឺចង់សណ្ដំគេចង់ប្រើប្រាស់គេដូចទៅកាន់ឃីលូនេះអញ្ចឹងទៅគេក៏បានគិតចេញអញ្ចឹងណាហើយទាំងមកមានអារម្មណ៍ថាមើងម៉ាត់ដនេះអត់ទាន់ដឹងថាលូម៉ាអ៊ីខ្លាំងអាកូននេះពេលនោះលោកតាណេត្រូក៏គាត់បាយថាស្ដាប់គាត់សិនឥឡូវហ្នឹងមិនទាន់តវ៉ារឿងហ្នឹងទេតវ៉ាគ្រាន់តែ Hunter ជាប់តែ7នាក់ហ្នឹងដដែលទេទៅគាត់ក៏បាយថាឥឡូវអ្នកដែលជាប់ Hunter គឺមាន7នាក់អញ្ចឹងទៅគឺពួកគេត្រូវបានកាត់ Hunter ម្នាក់មួយដោយ Mr. Bean គឺជាអ្នករាយរាប់ដោយការ Hunter គឺមានប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងគឺសឹងតែ90-95% នៅក្នុងមួយជីវិតរបស់ពួកគេហ្នឹងគឺថារស់ស្រួលហ្មងអាចធ្វើអីក៏បានដែរគឺបើកសិតឡើង95% 90% មកគឺសឹងតែ100% ធ្វើអីក៏បានណានិយាយទៅគឺអេមខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងទៅត្រូវតែថែរក្សាការហ្នឹងឲ្យបានល្អហើយអ្នកដែលជាប់គឺមានតែ7នាក់តែប៉ុណ្ណោះតែ7នាក់ហ្នឹងគឺមានដូចជាលូម៉ាអ៊ីគូរ៉ាហ្គនហ៊ីសូកាហើយអ្នកផ្សេងទៀតអ្នកបានឃើញហ្នឹងផកខលហ្នឹងបន្ទាប់ពីការប្រជុំត្រូវបានបញ្ចប់យើងក៏បានឃើញថាលូម៉ាអ៊ីកំពុងដើរសុកគ្រាន់ក៏បានមកពីក្រោយនឹងបានមកសួរលូម៉ាអ៊ីហ្មងថាតើលូម៉ាអ៊ីហ្នឹងមានដឹងឃីលូទៅណាអត់គ្រាន់តែដឹងថាឃីលូទៅណាប្រាប់គេមកគឺគេលែងសួរលែងដល់ច្រើនហើយលូម៉ាអ៊ីក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ហ្គនផងដែរថាឥឡូវហ្នឹងគឺឃីលូប្រកាសជាទៅផ្ទះ 100% គឺឃីលូទៅផ្ទះគ្រាន់តែលឺបែបហ្នឹងហ្គនក៏បានសួរទៅកាន់លូម៉ាអ៊ីថាផ្ទះរបស់ឃីលូគឺនៅណាផ្ទះរបស់ឃីលូនិងលូម៉ាអ៊ីហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញលូម៉ាអ៊ីក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ហ្គនផងដែរបន្ទាប់មកកំពុងតែនិយាយហ្នឹងគូណាក៏ដូចជាលីអូក៏បានមកក្រោយខ្នងរបស់ហ្គនផងដែរហើយនៅពេលនោះលូម៉ាអ៊ីក៏បានប្រាប់ថាផ្ទះរបស់ពួកគេហ្នឹងគឺនៅលើកំពូលភ្នំគូគូរូហើយគេប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងទេអត់ប្រាប់ថាភ្នំហ្នឹងនៅប្រទេសណានៅណានៅណីនោះទេគឺឲ្យហ្គនហ្នឹងគឺទៅរកខ្លួនឯងទៅហើយហ្គនក៏ដូចជាលីអូហើយនិងគូណាក៏បានធ្វើការចាក់ចេញដើម្បីទៅរកភ្នំគូគូរូទៅរកឃីលូតែម្ដងពេលនោះហ៊ីសូកាក៏បានមកពីក្រោយលូម៉ាអ៊ីដែលបាននិយាយថាអូមកដៃហើយលូម៉ាអ៊ីក៏បានថាដៃនេះខូចបាត់ហើយគឺត្រូវដូរថ្មីហើយបន្ទាប់មកយើងក៏បានឃើញលូម៉ាអ៊ីក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់ហ្គនផងដែរថាហ្គនក្មេងនេះពិតជាមានកម្លាំងខ្លាំងនិយាយទៅរបៀបថាល្អអនាគតទៅអាចនឹងខ្លាំងពេលធំឡើងហើយហ៊ីសូកាក៏បានថាហ្គនជាគោលដៅរបស់គេឲ្យមានប៉ះពាល់ណាហ៊ានតែប៉ះពាល់ហ្គនលូម៉ាអ៊ីនឹងមានរឿងជាមួយនឹងគេហើយលូម៉ាអ៊ីក៏បានដឹងផងដែរក៏គេបានថាគេមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទេគ្រាន់ថាមើលទៅហ្គនហ្នឹងវាតំណងហើយបន្ទាប់មកគេក៏បានដើរចេញទៅទុកឲ្យហ៊ីសូកាគឺនៅតែគួរតែតម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅដោយហ៊ីសូកាក៏ថានៅពេលដែលហ្គនធំឡើងមិនដឹងខ្លាំងមិនទេជាដៃគូរបស់គេហើយតែដឹងថាដៃគូប្រកួតឬក៏ដៃគូអីទេលេងមកមើលលីអូគូណាក៏ដូចជាហ្គននេះវិញគេកំពុងតែគិតថាភ្នំគូគ្រូស្អីហ្នឹងគឺនៅណាគឺពួកគេអត់ស្គាល់ទេហើយនៅពេលហ្នឹងហេនសូគេបានមកនិយាយជាមួយនឹងពួកគេផងដែរដែលហេនសូបានថាឥឡូវនេះគឺគេត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរបស់គេវិញហើយអញ្ចឹងទៅគឺបាយជាមួយនឹងពួកគេទាំងអស់គ្នាហើយក៏បានឲ្យអាស័យដ្ឋានផងដែរបើមិនជាចង់ទៅលេងប្រទេសរបស់គេអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញផកខក៏បានមកផងដែរនឹងបានសុំទោសទៅកាន់គូរ៉ាក៏ដូចជាពួកគេដែលបានឆ្លោះគ្នាមុនហ្នឹងហើយគូរ៉ាក៏បានសុំទោសទៅកាន់ផកខវិញគ្នាអញ្ចឹងទៅពួកគេគឺត្រូវគ្នាអស់ហើយអត់មានណាគេឆ្លោះគ្នានោះទេហើយផកខក៏គេបានថាគឺគេហ្នឹងគឺនឹងធ្វើការ travel គឺដើរផ្សងព្រេងជុំវិញពិភពលោកតែម្ដងដែលគេមានការ Hunter អញ្ចឹងណាក៏ដូចជាមានកុំព្យូទ័របើក map ផងដែរហើយគ្រាន់តែឃើញ map ហ្នឹងយើងក៏បានឃើញគ្រាន់ក៏គេបានថាចង់ឲ្យផកខគឺប្រើកុំព្យូទ័ររបស់គេហ្នឹងស្វែងរកជីវប្រវត្តិឬក៏ស្វែងរកជីងផងដែរឲ្យ search ក្នុងអ៊ីនធឺណិតឈ្មោះជីងនោះមានឃើញព័ត៌មានអីខ្លះអត់ហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញផកខក៏បាន search គឺថាឃើញប៉ុន្តែគឺឃើញគឺមើលអត់កើតបានថាគឺជីងហ្នឹងជីវប្រវត្តិរបស់គេក៏ដូចជារឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធមួយគេគឺថា secret តែម្ដងគឺថាអត់មានអាចមើលធម្មតាបានទេគឺថាជីងនេះគឺមិនធម្មតាទេមិនអាចមើលក្នុង website ធម្មតាបានឡើយ WO ក៏បានមកសັບប្រាប់គាត់ថាប៉ាប៉ាយ private ចឹងស្រីច្រើនណាស់ហែលហើយបន្ទាប់ពីនិយាយគ្នាមកសន្ទុះយើងក៏បានឃើញផកខក៏បានលាពួកគេទាំង3នាក់ផងដែរហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញថាហើយចុះមិញហ្នឹងមិនអត់ផកខសើអាភ្នំអីគូគ្រូហ្នឹងទៅហើយឲ្យទៅបាត់ប៉ុន្តែគូរ៉ាក៏បានថាអត់អីទេពួកគេមានកុំព្យូទ័រអាឡេថមហ្នឹងម្នាក់មួយរៀងខ្លួនណាប្រឡង Hunter ជាប់ចឹងទៅពួកគេអាចសាវជាដោយខ្លួនឯងបានហើយកំពុងតែនិយាយហ្នឹងសាតូគេបានដើរចូលមកហើយនៅពេលដែលឃើញសាតូគឺគាត់ក៏បានរត់ត្រសាតូក៏ដូចជាអា2នាក់នោះចេញសិនឲ្យ2នាក់នេះបាននិយាយគ្នាទើបសាតូក៏បាននិយាយថាតាមពិតទៅគេខ្លាចជា Hunter ក៏ដោយសារតែជីងហើយគេក៏ចង់ជួបជីងក៏ដូចជាអរគុណជីងដោយផ្ទាល់ផងដែរប៉ុន្តែគេអត់ដែលបានជួបជីងនោះទេហើយបន្ទាប់ពីនិយាយគ្នាលេងមកស្ទុះក្រោយមកហ្នឹងយើងក៏បានឃើញគាត់ក៏បានលាជាមួយនឹងសាតូក៏បានប្រាប់ទៅកាន់គាត់ថាឲ្យថែរក្សាខ្លួនផងធ្វើម៉េចរកជីងឲ្យឃើញទៅផ្ដាំ
សូសតុកបន្ទាប់មកយើងក៏បានឃើញពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានលាគ្នាផងដែរហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញពួកគេក៏បានមកជុំគ្នាហ្គនកូរ៉ាក៏ដូចជាលីអូក៏បានមកស្ទើរភ្នំគូគូរូហ្នឹងថានៅប្រទេសណាហើយពួកគេក៏បានស្វែងរកឃើញភ្នំគូគូរូហ្នឹងផងដែរនៅកំពូលភ្នំមានកម្ពស់ 3700 ម៉ែត្រជាងហើយគេក៏បាននៅប្រទេសណាប្រទេសណីចឹងទៅគេក៏បានធ្វើការកកសវត្ថយន្តហោះដើម្បីជិះទៅរកភ្នំគូគូរូនៅក្នុងប្រទេសមួយហ្នឹងតែម្ដងហើយនៅពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញថាពួកគេក៏បានជិះឡានទៅកាន់ពលានយន្តហោះប៉ុន្តែស្ទះខ្លាំងមែនតែម្ដងពួកគេក៏ថាអូមិននៅស្ទះចឹងទៀតមិនដឹងការដល់ពលានយន្តហោះទេគឺយូរខ្លាំងមែនតែទៅហ្គនគេបានថាអាយ៉ានៅឃើញវិធីមួយហើយវិធីហ្នឹងមានអីទៀតគឺចុះពីឡានហត់ចាថាចុះរត់គឺវាលឿនជាងនឹងអង្គុយក្នុងឡានដែលស្ទះមិនដឹងរាប់ម៉ោង1ម៉ោងឯងកើតបាន1ម៉ែត្រហ្នឹងហើយទៅមុខរបស់ Leo ដល់ហើយគឺគ្នាហត់គ្នាសើបកាយរត់អាណិត Leo ដែរហ្នឹងហើយនៅពេលនោះ Gon ក៏គេបានថាគឺគេចង់ទៅជប់ Kilo ឲ្យយ៉ាងឆាប់រហ័សតែម្ដងហើយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលពួកគេរត់ហ្នឹងពួកគេក៏បានសម័យឃើញថាពួកគេប្រឡង Hunter ដំណាក់កាលទី1គឺពួកគេរត់យ៉ាងឆ្ងាយតែម្ដងចឹងរត់ប៉ុណ្ណឹងគឺអីទេពួកគេរត់ជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅកន្លែងមកមើលសាតក៏ដូចជា Menchi ហើយនឹងជំនួយការរបស់គេវិញគេក៏បានអង្គុយនិយាយគ្នាលេងអញ្ចឹងណាដោយសារតបានថាពួកគេទាំង7នាក់គឺបានជាប់ជា Hunter ហើយប៉ុន្តែការប្រឡង Hunter ប្រកបនេះគឺមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេចំនិយាយចឹងបានថាមិនការប្រឡង Hunter អត់ទាន់ចប់ចឹងនៅមានការប្រឡងតេស្តអីផ្សេងទៀតមែនអានឹងយើងអត់ទាន់ដឹងយើងចាំទស្សនាភាគក្រោយបន្តទៀតដល់សេរីភាគទី19មកនេះយើងក៏បានឃើញក្រុមកំពុងតាំងអង្គុយជិះយន្តហោះដើម្បីទៅកាន់ភ្នំគូគ្រួពីនោះមិត្តភ័ក្តិរបស់គេទាំងពីរនាក់ក៏បានចូលមកនិយាយលេងជាមួយនឹងពួកគេអីចឹងទៅហើយរហូតដល់មកសន្ទុះធំក្រោយមកពួកគេក៏បានជិះរថភ្លើងមកកាន់ចិត្តភ្នំគូគ្រូដែលជាលំនៅឋានក៏ដូចជាកន្លែងរស់នៅរបស់ Kilo ហើយពួកគេគឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតែម្ដងបន្ទាប់មកយើងក៏បានឃើញពួកគេក៏បានមើលទៅកាន់កំពូលភ្នំគូគ្រូហើយនៅពេលដែលពួកគេជិតដល់ជើងភ្នំហ្នឹងពួកគេក៏បានទៅសួរលោកយាយម្នាក់ដែលជាអ្នកលក់ដូរនៅកន្លែងហ្នឹងថាធ្វើដំណើរបន្តតាមណាតាមណីអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បានរីកមិនតាមឡានដឹកអ្នកដំណើររបៀបថាដូចជាកាយដែលគេនាំផ្លូវដើរលេងអញ្ចឹងណារបៀបអញ្ចឹងខ្ញុំបាក់បញ្យល់មកហើយនៅក្នុងឡាននោះក៏មានកាយម្នាក់ផងដែរដែលជានារីដ៏ខ្ជូលខ្លាំងមែនទេហើយនាងក៏បានណែនាំខ្លួនក៏ដូចជារាយរាប់ពីគ្រួសារគេតកមានសមាជិកម៉ាអ្នកអីណាអញ្ចឹងទៅពេលនោះអ្វីដែលគួរណាចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថាគឺមានបរិសុទ្ធ2នាក់មើលទៅគឺគួរឲ្យសង្ស័យខ្លាំងមែនតែដល់ដឹងថាទៅកន្លែងគ្រួសារគេតកនោះគឺមានគោលបំណងអីនោះទេមើលទៅកាន់ទឹកមុខគួរឲ្យសង្ស័យអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញកនគេសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញថាខ្លួនគេនឹងគឺចិត្តដល់ភ្នំគូការូហើយចំណែកអ្នកផ្សេងទៀតស្ដាប់កាយនេះដែលនិយាយក្នុងឡានគឺស្ដាប់ឡើងដេកលក់ដល់កមកបកាយនិយាយដល់កមួយសទុះធំក្រោយមកពួកគេក៏បានមកដល់ខ្លោងទ្វារចូលទៅកាន់គ្រួសារគេតកឬក៏ចូលទៅកាន់ភ្នំគូការូនឹងឯងប៉ុន្តែពួកគេគឺអាចចូលបាននោះទេដោយកាយរបស់គេក៏បាយថាគឺអាចចូលទៅខាងក្នុងនឹងបានទេបាទត្រឹមនៅមាត់ទ្វារមាត់លបងផ្ទះគ្រួសារគេតកនឹងតែប៉ុណ្ណោះនិយាយថាអាចចូលទៅក្នុងបានឡើយហើយចំណែកលីអូក៏បានសួរថាចំហើយពួកគេចង់ចូលដោយឆ្លងកាត់ទ្វារនឹងមិនដើម្បីចូលទៅកាន់ភ្នំហ្នឹងហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញនារីដែលនាំពួកគេមកក៏បានថាហើយចូលរងងាប់ផ្សេងហើយប្រាប់ថាចូលមកកើតហ្នឹងហើយអ្នកដែលចូលទៅគឺថាគ្មានជីវិតចេញមកវិញនោះទេអញ្ចឹងទៅមិនប្រកាសចង់ចូលទេនៅមាត់ទ្វារថតរូបទៅបានហើយនៅពេលនោះក៏បានថាខ្ញុំចង់ចូលហើយនារីហ្គៃក៏គេបានថាហើយជិះស្ដាប់ខ្មែរអត់ថាចូលបានទេតែចូលគឺ700អញ្ចឹងណាហីដាក់មកដបងលើហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញមានបរិសុទ្ធ2នាក់ក៏គេបានដើរចូលមកថាខ្លាចអីគ្រួសារគេតកគឺពួកគេនឹងចូលទៅខាងក្នុងហើយពួកគេក៏បាននិយាយថាតម្លៃគ្រួសារគេតកគឺថ្លៃមែនទែនសូម្បីតែរូបភាពមួយស្លឹកមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារឯណោះគាត់លើបែបហ្នឹងលីអូក៏ដល់ចុះយ៉ាអើយនៅ1 kilo យូរហើយបើថាថតរូប kilo មួយស្លឹកយកមកលក់មកបានលុយរាប់លានបាត់នេះសាំដកហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញអា2នាក់ខូចខូនក៏បានទៅកបួយកឲ្យលោកតាសន្តិសុខដែលយាមទ្វារនៅកន្លែងគ្រួសារគេតកហ្នឹងគឺគម្រាមឲ្យយកសោបើកទ្វារពួកគេចូលហើយលោកតាគឺគាត់បានហាមឃាត់ដែរថាកុំឲ្យចូលទៅប៉ះពាល់គ្រួសារគេតកអញ្ចឹងណាហើយអាមួយទៀតនេះក៏វាបានឆាតអីទេបើសិនជាមានរឿងអីគឺពួកគេនឹងសម្លាប់គ្រួសារគេតកចោលតែម្ដងអាយ៉ាមាត់ឆៅហើយគាត់ថាលឺអាមួយនឹងនិយាយថាចង់សម្លាប់គ្រួសារគេតកហុចសោឲ្យហ្មងដល់កហ្មងណាហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញគាត់ក៏បាននិយាយសុបថាចោលអា2នាក់ហ្នឹងមិនដឹងឆ្លងផុតទ្វារនឹងអត់ផងចង់សម្លាប់គ្រួសារគេតកហើយអា2នាក់ក៏បានចូលទៅតាមទ្វារនឹងបាត់មិនស្ទុះក៏មកលឺសលេងសៃខ្លាំងមែនតែពីខាងក្នុងឲ្យជួយផងអីចឹងណាហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញថាក៏មានអ្វីទេគឺបើកទ្វារនឹងចេញមកហើយពីក្បាលនេះមិនតាហើយមិនចឹងលឺថាសើសម្លាប់គេឥឡូវមកវិញសតតែកៅឲ្យក្រុងចឹងនេះហើយយើងក៏បានឃើញកញ្ញាំដៃស្អីគឺធំខ្លាំងមែនតែម្នាក់នៅកន្លែងហ្នឹងគ្រាន់តែឃើញបាត់នឹងភ្លាមគឺថារត់ប្រយហ្មងនៅរកអីទៀតបាទពីនោះ700បាត់ឯហ្នឹងហើយរត់ឡើងគ្នាឡើងឡានជីទៅវិញហើយនៅពេលនោះលោកតាសន្តិសុខក៏គាត់បានថាអើយសុំទោសផងដែលធ្វើឲ្យម៉ៃគីឯងធាត់ហើយម៉ៃគីហ្នឹងណាគេអត់ស្គាល់នេះពេលនោះយើងក៏បានឃើញនារីហ្គៃដែលនាំផ្លូវគួរ៉ាក៏ដូចជាកននឹងលីអូក៏បានថាហើយអា2 3ក្បាលអីមិនឡើងឡានមកហើយចង់នៅសតក្រុងចឹងក៏ឲ្យដែរអា2ណាមិញមែនប៉ុន្តែនៅពេលនោះគាត់បានថាគឺគេអត់ទៅនោះទេគឺគេនៅកន្លែងហ្នឹងចឹងទៅឲ្យនារីហ្គៃក៏ដូចជាអ្នកនៅក្នុងឡានហ្នឹងអាចទៅបានហេវាមានអញ្ចឹងទៀតគ្រាន់តែលឺចឹងម្នាក់ចាប់អើខ្លាំងមែនតើលោកតានេះគាត់ក៏នឹងចឹងហើយមានអញ្ចឹងទៀតអា
ឃើញថាសខងចឹងនេះចង់នៅងាប់ស្អីហើយមកស្ទុះធំក្រោយមកយើងក៏បានឃើញលោកតាក៏គាត់បានស្វាគមន៍3ក្បាលហ្នឹងផងដែរហើយក៏បាននិយាយថាអូតាមពិតតែ3នាក់ហ្នឹងគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ Kilo សោះគឺគាត់ដែរដឹងទេព្រោះថាតាំងពីគាត់ធ្វើសន្តិសុខហ្នឹង20ឆ្នាំជាងមកអ្នកយាមទ្វារហ្នឹងគឺគាត់ដែរដឹងសោះថាគ្រួសារគេតកគ្មានមិត្តភក្តិប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺបែរជា Kilo មានហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាគឺពួកគេហ្នឹងមិនចង់ចូលទៅខាងក្នុងនោះទេព្រោះថាបើសិនជាពួកគេចង់ចូលទៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺលទ្ធផលដោយអា2ក្បាលមិនអញ្ចឹងគឺសល់តែក្រុងឆ្អឹងតែប៉ុណ្ណោះណាគេក៏ដោយនិយាយទៅមានច្រើនអ្នកដែលចង់ចូលមកតាំងពីមុនប៉ុន្តែគ្មានសល់អីសល់កៅក្រុងឆ្អឹងហ្នឹងទេអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បានណែនាំទៅកាន់ពួកគេទាំង3នាក់ថាមកមើលនៅខាងក្រៅនឹងបានតែចូលទៅខាងក្នុងអត់បានទេគឺមានសត្វសាហាវនៅខាងក្នុងអីចឹងដូចឃើញមិនអញ្ចឹងគាត់ថាកញ្ញាំដៃវាមួយហ្នឹងគឺចង់ប្រប៉ុនទ្វារហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញពួកគេទាំង3នាក់ក៏បានថាអត់ទេគឺពួកគេត្រូវតែចូលទៅខាងក្នុងដើម្បីជួបជាមួយនឹង Kilo ដែលជាមិត្តភក្តិរបស់គេហើយលោកតាក៏បានថាណែឃើញសោនឹងអត់សោហ្នឹងគឺមិនធម្មតាទេអ្នកដែលមកគឺភាគច្រើនគឺចង់បានសោហ្នឹងដើម្បីចាក់ចូលទៅខាងក្នុងដូចពួកអា2នាក់មិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែទ្វារដែលចាក់សោហ្នឹងគឺថាគឺជាទ្វារសម្រាប់ដើរទៅធ្វើចំណីរបស់សត្វចម្លែកដែលជាសត្វដែលមានរូបរាងធំវិញតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងទៅបើពួកគេចង់បានសោចូលតែទ្វារហ្នឹងទៅចូលទៅធ្វើចំណីអញ្ចឹងហើយនៅពេលនោះគួរថាគេបានភ្ញាក់ផ្អើលហ្មងហើយលោកតាក៏បាននិយាយថាទ្វារប្រកបហ្នឹងគឺនៅកណ្ដាលមុខពួកគេអាទ្វារធំហ្នឹងគឺអត់មានបានចាក់សោទេណាគេដែលអាចបើករួចគឺអាចចូលទៅខាងក្នុងបានហើយអ្នកដែលអាចបើកទ្វារហ្នឹងរួចគឺជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលទៅខាងក្នុងដើម្បីជួបជាមួយនឹងគ្រួសារឃាតករហើយគាត់ទៅលើបាត់ហ្នឹងគួរថាគេភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើចុំនិយាយតាមទ្វារប្រកបស្រួលសោះអត់មានចាក់សោយហងហ្នឹងហើយគាត់ទៅលើបាត់ហ្នឹងម្នាក់ក៏គេបានគិតថាអូតាមពិតតែទ្វារធំហ្នឹងសោះហើយបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានមកកាន់កន្លែងទ្វារធំហ្នឹងដោយលីអូគឺគេបានថាគឺគេនឹងសាកបើកទ្វារធំហ្នឹងតែម្ដងហើយនៅពេលនោះលីអូក៏គេបានបើកកម្លាំងយ៉ាងច្រើនតែម្ដងប៉ុន្តែម៉ែអើយតាំងកើតិចគ្មានកើផងលីអូគេបានថាចុំអាទ្វារនេះជាប់សោហ្នឹងចេះតែថាហ្មងអត់មានជាប់សោអីបើបើអត់មានកើអីហ្នឹងលោកតានេះក៏ហក់សុតសានេះហើយនេះក៏កុហកគេអញ្ចឹងហើយលោកតាក៏គាត់បានថាដោយសារតែលីអូនេះគឺកម្លាំងមិនដល់ហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញគាត់ក៏បានដោះអាវក្រៅចេញហើយដើរទៅតែម្ដងគាត់បានថាចាំមើលអាអូនឯងស្វិតអញ្ចឹងកម្លាំងអត់ដល់មើលបងហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានប្រើកម្លាំងពីថាមពលរបស់គាត់ហ្នឹងដូចជាចេញស្អីគេចំហាយសមកកម្លាំងខ្លាំងហ្មងហើយគាត់ក៏ធ្វើការរុញទ្វារហ្នឹងគឺថារុញមកទៅហឹងទៅគឺកម្រើកបានបន្តិចបើកបានមកប្រឡោះទូចអីចឹងទៅហើយទ្វារប៉ុណ្ណានេះបើកបានមកប្រឡោះប៉ុណ្ណមេដៃហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានប្រឡែងទ្វារហ្នឹងក៏បានបិទអូតូវិញអញ្ចឹងណាគាត់ក៏បានថាឃើញអត់ទ្វារហ្នឹងគឺវាបិទអូតូហើយទ្វារហ្នឹងគឺត្រូវការកម្លាំងខ្លាំងទើបអាចបើកបានហើយត្រឹមកម្លាំងអូនឯងបើកមិនកើតហើយទ្វារហ្នឹងគឺមិនបើកម្ដងមួយជាន់ណាមើលប្រហែលជាន់6 7ជាន់ណោះហើយក្នុងមួយជាន់ហ្នឹងគឺទ្វារហ្នឹងគឺមានទម្ងន់ទៅរាប់តោនមួយជាន់អី2 3តោនហ្នឹងហើយអូនឯងបើករួចអត់ហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញក្រនគេបានថាឥឡូវនេះគឺឲ្យសោមកកាន់គេមកគេសុខចិត្តរើសផ្លូវគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីទៅជួបសត្វចម្លែកដ៏ធំហ្នឹងតទៅឲ្យសត្វចម្លែកហ្នឹងដើម្បីចូលទៅខាងក្នុងជួបជាមួយនឹង Kilo ហើយលោកតាគាត់ឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនវាមានអញ្ចឹងទៀតអាទឹមប្រាប់ហើយហ្នឹងថាផ្លូវទៅងប់អាចច្រឡំផ្លូវហ្នឹងផ្លូវទៅ700ហើយចង់បានសោចូលផ្លូវហ្នឹងទៅអីទៀតបញ្យល់ប៉ុណ្ណឹងអត់យល់ទៀតណាហើយចំណែកអេលីអូក៏ដូចជាគូរ៉ាក៏បានគិតថាអូនក្រនេះវាចេះតែវាអត់ចេះវាចង់នាំយើងពីរនាក់ទៅចេះមួយវាដែរហើយដោយសារតែគាត់រឹងរូសពេកលោកតាក៏គាត់បានដើរទៅកន្លែងនិយាយទូរស័ព្ទរបស់គាត់ហ្នឹងឃ្លាមកគាត់បាននិយាយជាមួយនឹងអ្នកដែលធ្វើការនៅខាងក្នុងគ្រួសារឃាតករមើលការខុសថាដូច manager អញ្ចឹងគាត់ក៏បាននិយាយគាត់បានប្រាប់ថាមានមិត្តភក្តិ Kilo គឺចង់មកជួបអញ្ចឹងប៉ុន្តែមែនទេត្រូវមាត់របស់មេការដែលនៅក្នុងនោះទៀតហើយគាត់ក៏បានថាអា3នាក់ឯងគឺមិនអាចចូលទៅខាងក្នុងបានទេសូម្បីតែគាត់មិនហ្នឹងគ្រាន់តែជួយប្រាប់ទេគេស្ដីឲ្យទៀតហើយគាត់ក៏គេបានសុំឲ្យលោកតាហ្នឹងខលទៅ manager ដែលមើលការខុសត្រូវក្នុងផ្ទះគ្រួសារឃាតករម្ដងទៀតមើលគឺគេចង់និយាយមែនទេគាត់និយាយណែនាំខ្លួនផ្លឹបហ្នឹងអាប៉ែមេការដែលនៅក្នុងផ្ទះគ្រួសារឃាតករហ្នឹងបាត់ទូរស័ព្ទរបស់គាត់បាត់គាត់និយាយមួយគាត់ទេគាត់អស់ចិត្តគេក៏បានខលទៅម្ដងទៀតចាំទៀតចាំលេខទៀតហើយបន្ទាប់មកយើងក៏បានឃើញគាត់ក៏បាននិយាយម៉ាត់តែម្ដងថាគេជាមិត្តភក្តិរបស់ Kilo គឺគេចង់មកជួប Kilo ឲ្យគេទៅជួប Kilo ទៅអីណាអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកមេការដែលមើលការខុសត្រូវក្នុងផ្ទះគ្រួសារឃាតករនិយាយចង់ជាប់មាត់គេក៏បាននិយាយថាមានអីសំអាងថាគេគឺជាក្រុមមិត្តភក្តិរបស់ Kilo ហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បាននិយាយថាឲ្យ Kilo និយាយមួយគេទៅ Kilo នឹងចាំស្រឡាញ់គេនឹងស្គាល់គេអីទៅមេការក៏បានថាអារឿងស្រឡាញ់ណាគេក៏ធ្វើបានដែរគឺ fake បានទេអញ្ចឹងទៅគឺមិនអាចយកជាការបានឡើយនិយាយដាច់អហង្ការទៅគឺពួកគេទាំង3នាក់មិនអាចចូលមកខាងក្នុងដើម្បីជួបជាមួយនឹង Kilo បានតែម្ដងគាត់ទៅលើបែបហ្នឹងគ្រាន់មើលចិត្តខ្លាំងតែក៏គេបានបិទទូរស័ព្ទហើយដើរចេញមកខាងក្រៅហ្មងហើយនៅពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញថាម្នាក់ស្ងល់ទៀតអាមួយហ្នឹងវាធ្វើស្អីទៀតហើយមុខមើហ្នឹងអាចសង្ស័យអាមួយហ្នឹងវាប្រើសទូចវាវត្តទៅខាងលើទ្វារហ្នឹងហើយតោងឡើងទៅហ្មងសង្ស័យមែនទេមែនតែនហ្មងមិនសង្ស័យទេគ្រាន់តែគេបានប្រើខ្សែសួយរបស់គេហ្នឹងគឺចង់តោងឡើងប៉ុន្តែលីអូក៏បានថាអេធ្វើចឹងអត់កើតទេទ្វារហ្នឹងខ្ពស់ធ្វើចឹងគឺគ្រោះថ្នាក់មកកាន់គេអញ្ចឹងណាមកកាន់គេហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ទៅកាន់ក្រនហ្នឹងឯងហើយនៅពេលនោះលោកតាក៏គាត់បានថាឲ្យសម្រួលអារម្មណ៍ហ្នឹងទៅចាំគាត់ហ្នឹងគឺនាំក្រនទៅខាងក្នុងដើម្បីជួបជាមួយនឹងសត្វចម្លែកហ្នឹងចង់ដឹងថាក្រនហ្នឹងគឺហ៊ានតតាំងជាមួយនឹងសត្វចម្លែកហ្នឹងដូចតែក្រនបាននិយាយដែរអត់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែឲ្យជួបសត្វចម្លែកទេមិនឲ្យក្រនហើយនឹងគ្នាគេហ្នឹងគឺចូលទៅជួបគ្រួសារគេទៅក្រណាហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញក្រនក៏គេបានយល់ព្រមផងដែរហើយបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានចូលមកខាងក្នុងដោយសារតែលោកតាក៏គាត់បានប្រើកម្លាំងបើកទ្វារហ្នឹងឲ្យអញ្ចឹងណាហើយចូលមកតាមទ្វារហ្នឹងគឺអាសត្វហ្នឹងវាអត់វាយប្រហារមកកាន់ពួកគេទេបើចូលតាមទ្វារទូចអាសត្វចម្លែកហ្នឹងវានឹងវាយប្រហារមកកាន់ក្រុមរបស់ពួកគេអញ្ចឹងណាចេះទៅពួកគេគ្រាន់តែចង់ជួបសត្វហ្នឹងគឺចូលតាមទ្វារធំបន្ទាប់មកយើងក៏បានឃើញសត្វ
ចម្លែកក៏បានចេញមកម៉ែអើយគឺជាសត្វឆ្កែមួយដ៏ធំខ្លាំងមែនតែម្ដងហើយធំក៏វិញគ្រាន់តែឃើញបែបហ្នឹងភ្លាមឡើងចំហមាត់ហើយឡើងញ័រតែម្ដងដោយសារសត្វឆ្កែវាធំពេកហើយសត្វឆ្កែគឺជាឆ្កែចិញ្ចឹមរបស់គ្រួសារឃាតករដែលការពារសត្រូវចង់មកវាយប្រហារអញ្ចឹងណាម៉ែអើយធំដកហើយម្នាក់ឡើងហាមាត់ចងងហើយញ័រហើយបន្ទាប់មកលោកតាក៏គាត់បានថាហេឥឡូវគ្រាន់គឺចង់វាយប្រហារចង់តទល់មួយសត្វឆ្កែហ្នឹងទៀតអត់ហើយគ្រាន់វិញក៏គេបានថាគឺអត់ទេនិយាយឡើងញ័រហ្មងកវីក្បាលហ្មងប៉ុន្តែគេនៅតែមុះមុតគឺចង់ចូលទៅជួបជាមួយនឹង Kilo ដែលជាមិត្តភក្តិរបស់គេគឺគេអត់បោះបង់អាមជ្ឈដ្ឋានហ្នឹងទេហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញលោកតាក៏ឲ្យពួកគេដើរតាមគាត់បន្តទៅខាងមុខទៀតយកដឹងថាទៅណាបន្តទៀតនោះទេឃើញតែពួកគេគឺដើរតាមលោកតាដែលគាត់បានយាមទ្វារនៅកន្លែងហ្នឹងតែប៉ុណ្ណោះហើយទៅមុខទៅក្រោយទៀតមិនទៀតអាហ្នឹងមិនដឹងទេចាំទស្សនាពាក្យគាត់បន្តទៀតហើយបណ្ដាសាច់រឿងមកហ្នឹងយើងក៏បានឃើញលោកតាសន្តិសុខដែលគាត់មានឈ្មោះថា Sepro ហ្នឹងគឺគាត់បាននាំក្រុងដល់កន្លែងផ្ទះមួយដើម្បីឲ្យពួកគេស្នាក់នៅម៉ែគ្រាន់តែទ្វារបើកមកឡើងកើទ្វារនេះមិនដឹងប៉ុន្មាន100គីឡូនេះគូរ៉ាគ្រាន់តែឃើញអញ្ចឹងឡើងចាប់អារម្មណ៍ហ្មងណានៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញពួកគេចូលមកខាងក្នុងក៏មានបរិសុទ្ធម្នាក់ចេញមកដែលមើលការខុសត្រូវនៅកន្លែងហ្នឹងមានឈ្មោះថាសឿខ្វានដែលជាជំនួយការក៏ដូចជាដៃគូធ្វើការជាមួយលោកតា Sepro ផងដែរហើយនៅពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញសឿខ្វានគេបានថាបើសិនជាចង់ជួប Kilo ទៅវិញទៅនិយាយទៅគឺលក្ខណៈថា 100% គឺគេអាចជួប Kilo បានតែ 0.01% តែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញគូរ៉ាក៏ដូចជា Leo ក៏គេបានថាមិនក៏ដោយគឺគេត្រូវទៅជួបជាមួយនឹង Kilo ដោយសារតែ Kilo គឺជាមិត្តភក្តិរបស់គេហើយនៅពេលនោះសឿខ្វានគេបានថាចង់ជួប Kilo ហ្នឹងមានបើកអាទ្វារនោះរួចបានដែរអត់ហើយនៅពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញគាត់នឹងគេបាយថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏គេត្រូវតែទៅជួប Kilo ឲ្យបានដែរពួកគេគិតថាគឺជាកំហុសរបស់គេដោយសារតែគេអត់បាននៅកន្លែងហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យការប្រកួតរវាង Kilo ហ្នឹងគឺ Kilo បានបោះបង់ការប្រកួតពេលហ្នឹងបើសិនជាគេនៅគឺ Kilo ប្រកាសជាអាចយកឈ្នះនិងប្រឡងជាប់ Hunter ហ្នឹងហើយនិយាយទៅគឺគេមោះមុតខ្លាំងមែនតែម្ដងថាគេមកនេះគឺគេមកជួបជាមួយនឹង Kilo អត់បានជួប Kilo គឺអត់ទៅវិញនោះទេហើយនៅពេលហ្នឹងលោកតា Sepro ក៏គាត់បាយថាគឺពួកគេអាចបើកទ្វារដែលមានទម្ងន់រាប់តោនហ្នឹងគឺចំនួន3នាក់គឺអាចឲ្យពួកគេទាំង3នាក់សហការគ្នាបើកម្ដងហើយកម្លាំងពួកគេទាំង3នាក់បានគឺថា3នាក់ប្រគំចូលគ្នាអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញពួកគេក៏សប្បាយចិត្តផងដែរព្រោះថាពួកគេបើកម្ដងម្នាក់ហ្នឹងគឺអត់មានកម្លាំងនោះទេតែបើ3នាក់បូកចូលគ្នាអាចនឹងឆាប់បើកបាននៅពេលនោះការវឹកហាត់លើកដំបូងរបស់ពួកគេហ្នឹងគឺពួកគេត្រូវយកអាវក្រោះមកពាក់លើខ្លួនរបស់គេឲ្យដើរអញ្ចឹងណាហើយ Leo ក៏បានថាអាវក្រោះឲ្យក៏ធ្ងន់ម៉េះនិយាយទៅធ្ងន់ឡើងគេដើรงើបខ្លួនចង់រួចលោកតា Sepro ក៏គាត់បាននិយាយថាអាវក្រោះគឺមានទម្ងន់50គីឡូហើយពួកគេត្រូវតែពាក់អាវហ្នឹងរហូតតែម្ដងទោះបីជាពេលធ្វើអីក៏ដោយលើកលែងតែពេលមួយទេគឺពេលដេកទៅអាចដោះចេញបានហើយនៅពេលដែលលឺបែបហ្នឹងយើងក៏បានឃើញម្នាក់វេទនាខ្លាំងមែនទែនសំបីតែកែវទឹកដែលពួកគេចង់ផឹកទឹកហ្នឹងក៏ពួកគេលើកអត់ចង់រួចដែរគ្រាន់តែកែវទឹកមួយហ្នឹងមានទម្ងន់20គីឡូអើយសាំឡកហ្មងហើយនៅពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញ Leo មួម៉ៅខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយនៅពេលនោះជាខ្វាំងក៏គេបានថាចាំមើលពួកគេទ្រាំបានមួយថ្ងៃយ៉ាងច្រើន2ថ្ងៃនេះពួកគេនឹងចាក់ចេញទៅវិញហើយនៅពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញម្នាក់ក៏គេបានថា2ថ្ងៃមិនអាមួយនេះអត់លើកទឹកចិត្តឲ្យមិនបាក់ទឹកចិត្តទៀតពេលនោះ Leo ក៏គេបានសួរថាបន្ទប់ទឹកណាលោកតា Sepro ក៏គាត់បានធ្វើដៃនោះនៅត្រង់នោះហើយនៅពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញ Leo ក៏បានងាកទៅគាត់ឃើញទ្វារបន្ទប់ទឹកអស់អារម្មណ៍ជូរបណ្ដោយ Leo បាននិយាយថាហើយអាទ្វារបន្ទប់ទឹកហ្នឹងប្រហែលគីឡូហើយបើករួចដែរអត់គេសាំដល់ក៏ឲ្យលោកតា Sepro ក៏បានទ្វារបន្ទប់ទឹកហ្នឹងតែបន្តិចទេដូចជា300គីឡូទេបើកទៅគាត់ទៅលឺបែបហ្នឹង Leo គេបានកែហ្មងចប់ហើយអញដឹងគ្រានហើយមិនជុះទេអស់អារម្មណ៍ជុះហើយហ្នឹងលេមើល Kilo នេះវិញគេក៏ត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសារតែគេរត់ចេញពីផ្ទះដោយមានការអនុញ្ញាតពេលម្ដាយក៏ដូចជាឪពុករបស់គេហើយនៅពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញបងប្អូនរបស់ Kilo គឺថាវាយ Kilo ឡើងសោះសាច់តែម្ដងម្ដាយរបស់ Kilo ក៏បានចូលមកផងដែរហើយនៅពេលហ្នឹងគឺ Kilo បានសុំទោសក៏ដូចជាទទួលកំហុសរបស់គេនោះទេដែលគេរត់ចេញពីផ្ទះអញ្ចឹងណាហើយបងប្រុសរបស់ Kilo ក៏បានថាឮថាមិត្តភក្តិរបស់ហើយហ្នឹងដែលជាក្រនឹងមកហើយគាត់នៅឮបែបហ្នឹងភ្លាម Kilo ក៏គេបានថាគាត់បានមកដល់ហើយចំណែកម្ដាយរបស់ Kilo គេបានថាកុំឲ្យអាម៉ាប់ហ្នឹងគឺនិយាយច្រើនពេកហើយនិយាយច្រើនម៉េះហើយបន្ទាប់មកម្ដាយរបស់ Kilo ក៏គេបាននិយាយទៅកាន់កូនរបស់ខ្លួនដែលជា Kilo ថាទោះបីជាយ៉ាងណាហ្នឹងក៏ Kilo គឺមិនអាចជួបជាមួយ Gon ទេហើយ Gon ក៏មិនអាចមកជួបជាមួយ Kilo បានដែរគឺ Gon ហ្នឹងគឺមិនអាចបើកទ្វារសាកល្បងទ្វារធំនឹងបានទេហើយទោះបីជាយ៉ាងណាហ្នឹងក៏គេមិនអាចមកផងដែរប៉ុន្តែ Kilo គេបានថា Gon គឺអាចបើកបានគឺគេជឿជាក់ទៅលើ Gon 100%ហ្មងថា Gon គឺអាចធ្វើបាន Gon គឺអាចមកជួបគេនិយាយទៅអ្វីដែលអ្នកគ្រប់គ្នាគិតថា Gon ធ្វើអត់បាន Kilo គិតថា Gon គឺធ្វើបានព្រោះគេស្គាល់ Gon ច្បាស់ថា Gon ចង់ធ្វើអីមួយគឺធ្វើដល់បានទើបគេឈប់កន្លែងមកមើល Gon ឯនេះវិញយើងក៏បានឃើញគេក៏បានមកកន្លែងអាទ្វារសាកល្បងដែលមានទម្ងន់រាប់តោនហ្នឹងទៀតហើយប៉ុន្តែគូរ៉ាក៏ដូចជា Leo ឲ្យ Gon សម្រាប់សិនទៅដោយសារតែដៃឆ្វេងរបស់ Gon គឺអត់ទាន់ជានោះទេគឺពួកគេគូរ៉ាហើយនិង Leo ហ្នឹងគឺបើកសាកល្បងតែ2នាក់សិនបានហើយ Gon ចូលមើលសិនទៅប៉ុន្តែនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញគូរ៉ាក៏ដូចជា Leo ហ្នឹងគឺថាបើកអត់កើតនោះទេដោយសារតែអាទ្វារហ្នឹងគឺវាតឹងខ្លាំងពេកនិយាយទៅរួចឡើងអស់កម្លាំងតែម្ដងហើយបន្ទាប់មក Leo ក៏ដូចជាគូរ៉ាក៏គេបានមកធ្វើការវឹកហាត់បន្តទៀតដើម្បីឲ្យគេមានកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងទើបអាចបើកទ្វារនឹងបានពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពួកគេកាន់តែវឹកហាត់ខ្លាំងមែនទែនសូម្បី Gon ក៏លួចមកវឹកហាត់ម្នាក់ឯងផងដែរ Leo ក៏ដូចជាគូរ៉ាដើរមកឃើញគឺថាមួម៉ៅខ្លាំងមែនទែនឲ្យអង្គុយសម្រាកឈឺដៃមិនចង់វឹកហាត់អីបន្ទាប់មកគូរ៉ាក៏ដូចជា Leo ក៏គេបានវឹកហាត់បន្តទៀតហើយគឺថាទម្ងន់ដែលពួកគេវឹកហាត់ហ្នឹងគឺកាន់តែធ្ងន់ទៅកម្លាំងរបស់ពួកគេកាន់តែកើនឡើងផងដែរនិយាយទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដើម្បីបើកទ្វារហ្នឹងយប់ឡើងដេកលក់បាត់ហ្នឹង Gon ក៏គេបានមកលួចវឹកហាត់តាមម្នាក់ឯងទៀតហើយគឺ Gon ហ្នឹងក្បាលរឹងខ្លាំងមែនទែនអ្នកដែលស្គាល់ចរិត Gon គឺប្រកាសជាដឹងអាមួយហ្នឹងរឹងក្បាលណាស់នៅថ្ងៃបន្ទាប់យើងក៏បានឃើញ Leo ក៏ដូចជាគូរ៉ាមកបើកទ្វារទៀតហើយប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏
ก็បើកបង្កើដែរទៅទៅពេលនោះស៊ីខ្វាយគេបាយថាវាយបើកចឹងបង្កើបើចង់បើកគឺត្រូវប្រើកម្លាំងសហការគ្នាក្នុងពេលតែមួយហុញម្នាក់មកជាហៀងហើយប្រើកម្លាំងនឹងពេលវេលាក្នុងពេលតែមួយទើបអាចហុញទ្វារនឹងបានហើយនៅពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញគ្រាន់គេបានសប្បាយចិត្តដែលស៊ីខ្វាយបានជួយប្រាប់ពីតិចនិចក្នុងការបើកទ្វារទៅគួររ៉ាក៏ដូចជាលីអូគេបានសហការគ្នាបើកម្នាក់មកជាហៀងហើយហុញរាប់1 2 3ហុញទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយនៅពេលហ្នឹងពួកគេក៏ចាប់ដើមរាប់1 2 3ហើយបើកទ្វារហ្នឹងដែលឃើញថាទ្វារហ្នឹងគឺវាអង្គើតែអង្គើបានតែបន្តិចទេប៉ុន្តែពួកគេក៏សប្បាយចិត្តដែរដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងគឺគេអាចធ្វើឲ្យទ្វារហ្នឹងអង្គើហៅបានមកប្រឡោះទូចមិញហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបើសិនជាពួកគេវឹកហាត់ឲ្យខំព្យាយាមបន្តិចទៀតគឺពួកគេហ្នឹងគឺអាចបើកទ្វារហ្នឹងបានហើយកន្លែងមកមើលជំនួយការឬក៏ manager នៅក្នុងផ្ទះគ្រួសារគិតករនេះវិញគេក៏បានទទួលទូរស័ព្ទវិទ្យុខ្វាន់ដែលបានប្រាប់ថាគឺពួកគេឥឡូវគឺអាចបើកទ្វារបានហើយគ្រាន់ថាបើកបានតែបន្តិចថ្ងៃបន្ទាប់យើងក៏បានឃើញលីអូក៏ដូចជាគូរ៉ាក៏បានបើកទ្វារហ្នឹងទៀតហើយប៉ុន្តែលោកតាសេប្រូក៏បានឲ្យពួកគេនេះគឺសាកដោះអាវក្រោះចេញមើលថាពួកគេស្រាខ្លួនអញ្ចឹងមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបើកទ្វារហើយនៅពេលហ្នឹងលីអូគឺគេសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងគឺគេអាចប្រើកម្លាំងរបស់គេពេញសិតហើយអត់ចាំបាច់ប្រើកម្លាំងខ្លាំងដើម្បីទប់ជាមួយនឹងអាវក្រោះនឹងទៀតនោះទេហើយនៅពេលហ្នឹងគេក៏បានបើកទ្វារហុញគឺថាទ្វារហ្នឹងគឺអាចបើកបានមុតមែនពួកគេអាចទប់បានរៀងយូរដែរប៉ុន្តែទ្វារហ្នឹងគឺបើកបានតែប្រឡោះប៉ុណ្ណឹងមេដៃគឺអាចហុញទៅមុខទៀតបានអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលហ្នឹងក៏គេបានដោះអាកសែងហុំដៃរបស់គេចេញក៏ដូចជាអាវក្រោះរួចមកជួយរុញទ្វារជាមួយនឹងលីអូហើយនឹងកូរ៉ាផងដែរដែលលីអូបានថាដៃឆ្វេងប្រើបានណាហើយក៏បាននិយាយថាអត់អីទេសហការគ្នាជាក្រុមហើយពួកគេទាំង3នាក់ក៏បានរាប់1 2 3រុញទ្វារនឹងព្រឹមយើងក៏បានឃើញថាទ្វារហ្នឹងក៏វាបើកបានសម្រេចមែនឡើងក្រោមផ្កាប់មុខមកដៃហើយពួកគេសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងគឺពួកគេបានឆ្លងដំណាក់កាលទ្វារហ្នឹងហើយគឺពួកគេអាចបើកទ្វារបានសម្រេចបន្ទាប់មកយើងក៏បានឃើញគេក៏បានលាគ្នាជាមួយលោកតាសេប្រូដោយលោកតាសេប្រូបាយថាគឺគាត់អាចជួយដំណើរបានតែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងនោះទេតែមុខទៀតគឺឲ្យក្រននឹងគ្នារបស់គេជាអ្នកធ្វើការហើយពួកគេក៏បានលាគ្នាតែត្រឹមហ្នឹងអីចឹងទៅហើយសៀខ្វាយក៏គេបាននិយាយមួយលោកតាសេប្រូថាពួកគេនឹងតែអត់អាចចូលទៅកាន់គ្រួសារគេតកបានដែរហ្នឹងព្រោះថាពួកគេទៅហ្នឹងនៅកន្លែងខ្លោងទ្វារចូលមកតង់ទៀតហ្នឹងគឺមាននារីម្នាក់ដែលជាក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺថានៅចាំយាមកន្លែងហ្នឹងណាគេដែលចង់ចូលទៅកាន់គ្រួសារគេតកចូលទៅកាន់ខ្លោងទ្វារហ្នឹងគឺសិតតែត្រូវខ្វែកទាំងអស់តែម្ដងកន្លែងមកមើលក្រននេះវិញយើងក៏បានឃើញគេក៏បានមកដល់កន្លែងខ្លោងទ្វារចូលទៅកាន់ផ្ទះគ្រួសារគេតកហើយគឺថាមានក្មេងស្រីដែលមានសក់ហួយនៅឈរចាំនឹងពិតមែនហើយនៅពេលនោះក្រនគេបានថាគឺគេចង់ចូលជាមួយនឹងខេលូដោយសារតែគេនឹងគឺជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ខេលូប៉ុន្តែក្មេងស្រីនោះបាននិយាយច្រើនទេបើសិនជាគេហ៊ានដើរផុតគំនូសដែលនាងបានគូសហ្នឹងគឺនាងនឹងធ្វើការចាត់ការពួកគេទាំង3នាក់គឺចេញតែម្ដងហ៊ានដើរចូលមកអញ្ចឹងណាតែក្រនក៏គេបានដើរចូលគាត់ជន់ភ្លឹបម៉ាំងម៉ែហើយមកតបងឡើងខ្ទៀតហ្មងណាហើយនៅពេលនោះក្រនគេបានប្រាប់ទៅកាន់គូរ៉ានិងលីអូថាកុំអោយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្មេងស្រីហ្នឹងគឺគេគ្រាន់តែចង់មកចូលគ្រួសារគេតកមិនចង់មកប្រយុទ្ធទេហើយនៅពេលហ្នឹងក្រនគេបានដើរទៅទៀតស៊ីមកតបងទៀតនិយាយទៅអស់ហ៊ានជន់លើកនូសហ្នឹងឈានជើងផុតកនូសហ្នឹងគឺនាងនឹងវាយតែម្ដងហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញនាងក៏បានគិតទៅកាន់ពាក្យសម្ដីរបស់គីឡូដែលជាម្ចាស់របស់នាងផងដែរនៅពេលដែលគីឡូត្រឡប់មកកាន់ផ្ទះវិញហ្នឹងគឺគីឡូមានបាននិយាយទេគឺគេបានថាគឺគេមានមិត្តភ័ក្តិម្នាក់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងតែប៉ុណ្ណោះហើយគីឡូក៏បានដើរចូលទៅខាងក្នុងផ្ទះវិញអញ្ចឹងណាហើយនាងក៏បានគិតថាម្នាក់ហ្នឹងប្រហែលជាក្រនដែរឥឡូវហ្នឹងគឺនាងកំពុងតែតទល់ហើយប៉ុន្តែនាងធ្វើអត់កើតទេព្រោះនាងធ្វើតាមបញ្ជាចវាយស្រីរបស់នាងដែលជាម្ដាយរបស់គីឡូដូចគ្នាបន្ទាប់មកយើងក៏បានឃើញថាតាំងពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចនេះគឺថាក្រនគេវាយឡើងទក់សាច់ជាប់មុខជាប់មាត់អីសំបីតែងើបឈរហ្នឹងគឺងើបមិនចង់រួចទៀតប៉ុន្តែក្រនគឺគេនៅតែក្បាលរឹងដើរចូលទៅនិយាយទៅគឺអត់តដែរដើរទៅដូចដើរឲ្យគេវាយចឹងមែនទេមកដបងខ្ទៀតហ្មងហើយនៅពេលនោះក្មេងស្រីក៏គេបានសែកមកហ្មងថាធ្វើចឹងទៅអីធ្វើចឹងគឺគ្មានប្រយោជន៍នោះទេនិយាយទៅនាងខ្លួនឯងក៏ទ្រាំមិនចង់បានដែរប៉ុន្តែនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញលីអូនិងកូរ៉ាបានមកអីទេចំណែកឯក្រនវិញក៏គេបានដើរមកក៏បាននិយាយថាហេតុអីក៏ពិបាកម៉េចគ្រាន់តែគេចង់ជួបមិត្តភ័ក្តិរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះហើយបន្ទាប់មកក៏គេបានប្រើកំណាប់ដៃរបស់គេនេះគឺវាយខ្លោងទ្វារឡើងនឹងមកដៃម៉ាំងឡើងបែកថ្មឡើងខ្ទេចតែម្ដងនិយាយទៅខ្លាំងហ្មងកំណាប់ដៃរបស់គេបើគេតតមួយក្មេងស្រីហ្នឹងគឺតតបានហើយប៉ុន្តែគេអត់ចង់តតចង់វាយគ្នាទេហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញក្រនក៏គេបានឈានជើងចូលហើយប៉ុន្តែលើកនេះគឺក្មេងស្រីហ្នឹងលែងវាយក្រនទៀតហើយដោយក៏បានថាគឺគេឈានជើងចូលនេះគំនូហ្នឹងហេតុអីក៏អត់វាយចឹងហើយនៅពេលនោះក្រនគេបាននិយាយថានៅពេលដែលគេនិយាយពីឈ្មោះរបស់ខេលូហ្នឹងទឹកមុខក៏ដូចជាកសែភ្នែករបស់ក្មេងស្រីក៏គេសតុនផងដែរហើយនៅពេលនិយាយបែបហ្នឹងក្មេងស្រីក៏គេបានហត់ទឹកភ្នែកយំដែលគេបានថាឲ្យក្រនហ្នឹងគឺជួយទៅកាន់ខេលូផងនិយាយទៅកន្លែងហ្នឹងគឺនាងចោះចាញ់ក្រនហ្មងទឹកចិត្តរបស់ក្រនវាធំធេងខ្លាំងពេកប៉ុន្តែពេលហ្នឹងនិយាយមិនទាន់បានផុងផាំងចំកដាក្បាលតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យនាងហ្នឹងគឺដេកស្អាតហ្មងដែលជាម្ដាយរបស់គីលូដែលបានបាញ់ទៅកាន់ក្មេងស្រីមិញហ្នឹងដែលអត់ចង់ឲ្យក្មេងស្រីមិញហ្នឹងគឺនិយាយច្រើនទៀតហើយនាងក៏បានផ្ដាំពាក្យរបស់គីលូមកប្រាប់ក្រនផងដែរថាគេគឺចង់ជួបក្រនណាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺគេអាចជួបក្រនបាននោះទេគឺមិនទាន់អាចជួបបានឡើយហើយនៅពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញក្រនក៏គេបានមើលទៅកាន់មុខរបស់ម្ដាយរបស់គីលូផងដែរមិនដឹងថានឹងចិត្តគិតអីនោះទេហើយគីលូបានឯមកជួបជាមួយនឹងក្រនបើឥឡូវហ្នឹងពងជាប់ខ្លោះគេមិនទាន់ដោះលែងហ្នឹងមិនដឹងការដោះលែងទេនេះតែអាណត្តិគីលូដែរណាគេធ្វើតនកម្មដល់ឡើងទួសាច់ហើយយើងអត់ទាន់ដឹងទេថាក្រុមរបស់ក្រនដែលជាក្រនគួរណាពីការក៏ដូចជាលីអូហ្នឹងគឺធ្វើបែបម៉េចជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គីលូដើម្បីចូលទៅកាន់ផ្ទះគ្រួសារគេតកបានអញ្ចឹងណាយើងអត់ដឹងថាពួកគេតទល់គ្នាមិននិយាយគ្នាមិនចរចាគ្នាមិនយើងអត់ទាន់ដឹងទេដល់សេរឿងពេលទី21មកហ្នឹងយើងក៏បានឃើញគីលូក៏គេបានជាប់នៅកន្លែងឃុំឃាំងហ្នឹងហើយគេក៏បានសម័យឃើញការពីទូចនៅពេលដែលគេត្រឡប់មកកាន់ផ្ទះវិញហ្នឹងគេកំពុងដើរក៏បានជួបបងប្រុសរបស់គេដែលជាលូ
មីហ្នឹងហើយលូមីក៏បាននិយាយថាមកវិញណាជួបអីគេខ្លះពេលនោះឃីលូក៏គេបាននិយាយជាមួយនឹងលូមីប៉ុន្តែលូមីបាននិយាយច្រើនទេក៏បាននិយាយថាម៉ាក់គឺចាំនៅខាងក្នុងឲ្យឃីលូទៅជួបទៅតែឃីលូគឺអត់ចង់ជួបជាមួយនឹងម៉ាក់របស់គេនោះទេហើយក៏មកឈរគេក៏បានចាប់អារម្មណ៍ថាចំដូចជាមានស្អីគេនៅពីក្រោយខ្នងគេមិននេះគេក៏បានងាកទៅក៏បានឃើញជាមួយនឹងក្មេងស្រីម្នាក់ផងដែរក៏បានអោនគ្រប់ទៅកាន់គេឆ្ងល់ខ្លាំងមែនតែនថាក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺមកពីណាគឺគេអត់ដែរឃើញពីមុននោះទេចំចេញក្រៅផ្ទះបន្តិចមកវិញជួបណាគេចម្លែកម៉េះហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញក្មេងស្រីហ្នឹងនៅពេលដែលអោនគ្រប់ងើបមកវិញគឺបាត់ឃីលូឈឹងហ្មងឃីលូក៏បានមកលើចុងឈើក៏បានបេះផ្លែប៉ោមយកមកញ៉ាំផងដែរហើយនៅពេលដែលរៀបញ៉ាំផ្លែប៉ោមគេក៏បានកន្លែងទៅក្រុមឃើញក្មេងស្រីហ្នឹងមកអោនគ្រប់គេទៀតគេសួរថាអោនគ្រប់គេចឹងធ្វើអីពេលនោះក្មេងស្រីហ្នឹងក៏គេបានឆ្លើយទៅកាន់ឃីលូថាគឺគេគ្រាន់តែចង់ផ្ដល់ការគោរពគឺគេអ្នកមកថ្មីធ្វើការបម្រើនៅក្នុងគ្រួសារគេតកមួយហ្នឹងហើយទូនទីរបស់គេគឺជាគ្រូបង្វឹកតែយើងអត់តដឹងទេថាជាគ្រូបង្វឹករបស់ណាគេចឹងណាពេលនោះឃីលូក៏ចង់ឲ្យផ្លែប៉ោមទៅកាន់ក្មេងស្រីហ្នឹងញ៉ាំប៉ុន្តែក្មេងស្រីហ្នឹងគឺអត់ហ៊ានទទួលនោះទេហើយនេះគឺមានឈ្មោះថាណារីបន្ទាប់មកយើងក៏បានឃើញឃីលូក៏គេបានញ៉ាំផ្លែប៉ោមមួយហ្នឹងហើយចំណាយណារីនៅពេលដែលឃើញហ្នឹងគឺនាងសប្បាយចិត្តមានអារម្មណ៍ថានាងគឺចូលចិត្តក៏ដូចជាពេញចិត្តស្រឡាញ់ទៅកាន់ឃីលូហ្មងគ្រប់ឃីលូខ្លាំងមែនតើពេលនោះយើងក៏បានឃើញនាងក៏បានណែនាំខ្លួនទៅកាន់ឃីលូផងដែរថាគឺជាគ្រូបង្វឹកប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគឺនាងអត់បានបញ្ជាក់ទេថាជាគ្រូបង្វឹករបស់ណាគេហើយនៅពេលនោះឃីលូក៏គេបានថាគឺនាងចូលមកកាន់គ្រួសារឃាតករហ្នឹងគឺហាត់ចេះអីខ្លះហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញឃីលូក៏គេបានបង្ហាញសមត្ថភាព step walk ឬក៏ shadow walk ហ្នឹងឲ្យទៅកាន់ក្មេងស្រីដែលជាណារីនឹងមើលហើយណារីនៅពេលដែលឃើញហ្នឹងគឺនាងអត់បាននិយាយអីនោះទេគ្រាន់បើកភ្នែកធំមើលអញ្ចឹងទៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញនាងកំពុងនិយាយលេងជាមួយនឹងឃីលូក៏បានដឹងថាគឺមានអ្នកឈ្នានីសពីនេះចូលមកកាន់គ្រួសារឃាតករទៀតហើយចិត្តមកដល់ក្នុងទ្វារអញ្ចឹងណាចឹងទៅនាងក៏បានទៅតជាមួយនឹងអ្នកដែលមកហ្នឹងគឺមានច្រើនខ្លាំងមែនតើគឺមកក្រុមតែម្ដងហើយពួកគេមកហ្នឹងគឺមិនដែលមានបំណងល្អនោះទេទៅណារីក៏បានថាបើសិនជាណាគេហ៊ានដាក់ឈានជើងចូលមកកាន់កណ្ដូសហ្នឹងគឺដឹងតែត្រូវហើយពេលនោះយើងក៏បានឃើញម្នាក់ក៏បានឈ្មោលចូលមកហ្មងប៉ុន្តែមែនទេស៊ីម្នាក់មកតបរបស់ណារីដោយការក្រអញ្ចឹងនិយាយទៅគឺគ្មានខុសគ្នានោះទេហើយនាងក៏បានថាមិនខំតស៊ូទេគឺគ្មានប្រយោជន៍នោះទេមិនតស៊ូឡើយពេលនោះយើងក៏បានឃើញថានាងក៏បានចូលទៅតជាមួយនឹងអ្នកដែលចង់ចូលមកកាន់ខ្លោងទ្វារគ្រួសារឃាតករហ្នឹងហើយចំណែកឃីលូក៏គេបានលួចឈោមមកពីក្រោយដើមឈើផងដែរហើយតាមមកស្ទុះទេណារីក៏គេបានចាត់ការពួកអ្នកដែលចូលមកហ្នឹងគឺថាខ្ទេចអស់តែម្ដងនៅសល់តែមេខ្លោងធំតែប៉ុណ្ណោះដែលនាងបាយថាចង់សាទៀតអត់ចូលមកហើយនៅពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញអាមេគេហ្នឹងក៏វាមានបានខ្លាចដែរក៏បានចូលតមួយណារីតែម្ដងហើយយើងក៏បានឃើញពួកគេក៏បានប្រយុទ្ធគ្នាវាយគ្នាកាប់ចាក់ទុងទាំងអីចឹងណាហើយចំណែកណារីវិញក៏មិនអន់ដែរគេក៏អាចទប់ទល់ជាមួយនឹងអាប៉ែដែលជាមេគេហ្នឹងបានផងដែរយល់ទៅគឺតគ្នាគ្រាន់តែអាប៉ែហ្នឹងគឺវាប្រើវត្តសម្ងាត់ម្ដងចេញពីដៃម្ដងចេញពីនេះពីនោះអីចឹងទៅហើយមៀតឡើងប៉ុណ្ណាណៃមកវាយមួយកូនក្មេង30ដកនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញគេក៏បានប្រើវត្តសម្ងាត់ចេញពីមាត់របស់គេហ្នឹងហើយគេក៏អាចមានព្រៀបជាងណារីផងដែរដែលគេបាយថាណារីគឺចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពេលនោះអ្វីដែលភ្ញាក់ផ្អើលគឺថាណារីអត់ទាន់ចប់ត្រឹមហ្នឹងទេនាងក៏បានដកអាវត្តសម្ងាត់ហ្នឹងចេញហើយនាងក៏បានប្រើសមត្ថភាព shadow walk ឬក៏ step walk ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យឃីលូដែលបានលួចមើលគឺគេភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើចំគេចេះដែរហើយនៅពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញថាប៉ែមេគេហ្នឹងគឺវាឆ្ងល់ខ្លាំងមែនតើថាមួយណាគឺជារវាងប៉ិតវាក៏បានកាប់យកប៉ុន្តែកាប់មានត្រូវទេអាប៉ិតនេះមកនៅកណ្ដាលមុខរបស់វាតែម្ដងហើយគាត់នៅឃើញមានអាការបែបហ្នឹងណារីគ្មានទេគឺណារីដាក់យកម៉ាត់យកហ្មងឡើងក្អួតជាមិនផ្ងាក្រោយដៀងតែម្ដងហើយជ័យជំនះលើកហ្នឹងក៏បានទៅកាន់ណារីយ៉ាងប៉ិតប្រកបហ្មងហើយចង់លេងមួយក្មេងនេះអត់កើតទេនេះពេលនោះអ្នកដែលនៅរស់ក៏គេបាននិយាយថាឲ្យទុកជីវិតឲ្យគេផងហើយអាប៉ែហ្នឹងយើងដឹងហើយជាជំនួយការរបស់លោកតាសេប្រូហ្នឹងហើយលោកតាសេប្រូគាត់បានដើរចេញមកដោយបាននិយាយថាអើយឥឡូវហ្នឹងម៉ៃគីពងឃ្លានផងនេះហើយមែនទេម៉ៃគីក៏បានដើរមកពីក្រោយតែម្ដងប៉ុន្តែនៅពេលដែលឃើញបែបហ្នឹងយើងក៏បានឃើញគេក៏បានសុំទុកជីវិតអញ្ចឹងណាទៅលោកតាសេប្រូក៏បានយកប៉ែហ្នឹងមកធ្វើជាជំនួយការដោយការដែលយើងឃើញនៅពេលដែលគាត់ចង់បើកទ្វារហ្នឹងអញ្ចឹងឯងអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងក៏បានឃើញណារីក៏គេបានដើរជាមួយនឹងឃីលូហើយឃីលូក៏បានថាអូតាមពិតគេចេះសោះឲ្យធ្វើអត់ចេះហើយឃីលូក៏បានប្រួណារីហ្នឹងគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងណាហើយណារីនៅពេលដែលលើបែបហ្នឹងគឺនាងពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើគឺនាងចង់មានមិត្តភក្តិហ្មងនាងអត់មានមិត្តភក្តិនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងអ្វីដែលធ្វើឲ្យនាងផ្លាស់ប្ដូរគឺនាងបានឃើញថាម្ដាយរបស់ឃីលូគឺសង្កេតមើលនាងហើយគ្រួសារឃាតករដាច់ខាតគឺអត់ត្រូវមានមិត្តភក្តិនោះទេទើបនាងក៏បានបដិសេធទៅកាន់ឃីលូតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យឃីលូខឹងក៏បានរត់ចេញចាក់ចេញទៅបាត់អញ្ចឹងហើយបាននៅពេលដែលក្រនសុំឃីលូធ្វើមិត្តភក្តិហ្នឹងឃីលូយល់ព្រមលឿនហ្មងនិយាយទៅគឺឃីលូចង់មានមិត្តភក្តិហើយគេក៏បានគិតថាក្រហ្នឹងគឺជាមិត្តភក្តិដំបូងរបស់គេអញ្ចឹងទៅឡើងមកកាន់ពេលបច្ចុប្បន្នវិញយើងក៏បានឃើញបងប្រុសរបស់គេក៏បានវាយគេហើយគេភ្ញាក់ឡើងក៏បានថា Good morning បងប្រុសអីចឹងណាយ៉ាងធម្មតាហើយអាប៉ែបងប្រុសហ្នឹងគឺថាអត់ទៅពេញចិត្តទៅស្រឡាញ់ឃីលូនោះទេគឺថាស្អប់ឃីលូហ្មងវាយយកអញ្ចឹងទៅហើយអាកំពុងតែវាយសុកហ្នឹងម្ដាយរបស់គេក៏បានខលមកនិយាយជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់ឃីលូថាគឺថាក្រនឹងទៅដល់កន្លែងទីស្នាក់ការប្រជុំរបស់អ្នកបម្រើក្នុងគ្រួសារឃាតករអញ្ចឹងទៅហើយបងប្រុសរបស់ឃីលូគេបានថា3នាក់ហ្នឹងបើគេចង់ចាត់ការពេលណាក៏បានដែរហើយនៅពេលដែលលឺបែបហ្នឹងយើងក៏បានឃើញឃីលូគេបានរើបម្រាស់ដោយបាននិយាយថាបើសិនជាមិត្តភក្តិរបស់គេទាំង3មានបញ្ហាអីគេនឹងសម្លាប់អាបងប្រុសរបស់គេនឹងចោលតែម្ដងក្លែងមកមើលក្រនក៏ដូចជាម្ដាយរបស់ឃីលូយើងក៏បានឃើញថាកំពុងតែនិយាយសុកម្ដាយឃីលូក៏គេបានដឹងថាឪពុករបស់គេហ្នឹងគឺនឹងមកដល់ផ្ទះឥឡូវហ្នឹងតែម្ដងគឺលឿនខ្លាំងមែនតែនហើយគាត់និយាយមិនទាន់ផុតវត្តបងលោកតារបស់ឃីលូដែលជាលោកតាសេណូគាត់បានដើរចូលមកដល់ហើយក៏បានថាឃីលូឥឡូវគឺមានសេរីភាពវិញហើយដោះលែងឃីលូទៅមិនដោះលែងទេឃីលូរើបម្រាស់ខ្លួនឯងបានហ្មងអូននិយាយថាឲ្យដោះលែងពេលនោះឃ
ខេលូគេបានដើរចេញទៅក្រៅហើយលោកតារបស់ខេលូក៏បានថាឪពុករបស់ខេលូគឺចង់ជួបជាមួយនឹងខេលូហើយបន្ទាប់មកយើងក៏បានឃើញថាបងប្រុសរបស់ខេលូក៏គេមួម៉ៅតុកសាច់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគេចង់ធ្វើបាបខេលូប៉ុន្តែអត់បានសម្រេចអីចឹងណាលៀបថាមួយនឹងដូចជាស្អប់ខេលូមិនដឹងទេចង់ទៅធ្វើបាបខេលូចង់ទៅឲ្យខេលូទទួលកំហុសអីចឹងទៅបន្ទាប់មកយើងក៏បានឃើញម្ដាយរបស់ខេលូក៏នាងបានរត់ទៅកាន់ផ្ទះរបស់នាងតែម្ដងដោយសារតែឪពុករបស់នាងគឺបានដោះលែងខេលូអញ្ចឹងណាអូនស្រីរបស់ខេលូបានសួរកាន់ក្រនថាជាណាគេក្រនក៏គេបានថាគេគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ខេលូគឺជាមិត្តភក្តិរបស់គេប៉ុណ្ណឹងហើយចំណែកណាឌីក៏គេបានថាគឺគេនឹងនាំអ្នកទាំង3ហ្នឹងគឺទៅកាន់ទីស្នាក់ការរបស់គ្រួសារគិតកោតែម្ដងដើម្បីទៅរងចាំជួបជាមួយនឹងខេលូអញ្ចឹងណាក្រោយមើលឪពុករបស់ខេលូក៏ដូចជាខេលូវិញគឺពួកគេទាំងពីរនាក់ឥឡូវនេះគឺបានជួបគ្នាហើយខានជួបគ្នាយូរហើយបន្ទាប់មកខេលូក៏គេបាននិយាយរឿងទាំងប្រមាណដែលគេបានជួបហ្នឹងគឺប្រាប់ទៅកាន់ឪពុករបស់គេដោយសារតែឪពុករបស់គេគឺបានសួរទៅកាន់គេថាការប្រឡងហ្នឹងមិនចេញទៅជួបអីខ្លះការប្រឡងហ្នឹងវាមិនបែបមិនអីចឹងណាខេលូបានថាការប្រឡងគឺងាយស្រួលនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងក៏បានឃើញឪពុករបស់ខេលូក៏គេបានសួរបន្តទៀតថាហើយចុះការប្រឡងចុងក្រោយហ្នឹងគឺមិនដែរប៉ុន្តែខេលូគឺគេហ្មងគឺគេនិយាយអីអត់ចេញនោះទេដោយសារតែការប្រឡងគឺគេបានជួបជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់គេហើយឥឡូវយើងកន្លែងមកមើលម្ដាយរបស់ខេលូវិញគឺនាងខំរត់យ៉ាងលឿនតែម្ដងចង់ទៅហាមឃាត់ឪពុករបស់គេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាហួសពេលបាត់ហើយខំរត់មិនក៏មិនតាន់ដែរបើខេលូឥឡូវទៅជួបមួយឪពុករបស់គេបាត់ហើយហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងក៏បានឃើញថាខេលូក៏គេបាននិយាយប្រាប់ជាមួយនឹងឪពុករបស់គេថាក្រហ្នឹងនៅពេលដែលប្រឡងចេះគឺរឹងក្បាលចេះអត់ព្រមចុះចាញ់អីណានៃនោះគ្នាសាច់ពេញនឹងអីចឹងទៅហើយកំពុងតែនិយាយហ្នឹងឪពុករបស់ខេលូក៏បានសួរថាតើខេលូគឺចង់ជួបជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់គេទៀតដែរអត់ហើយនៅពេលនោះខេលូក៏បានទម្លាក់ទឹកមុខទៅឪពុករបស់ខេលូក៏គាត់បាននិយាយថាគឺឲ្យខេលូហ្នឹងគឺនិយាយតាមត្រង់មកចង់ជួបឬក៏អត់និយាយត្រង់ជាមួយនឹងគាត់មកហើយនៅពេលហ្នឹងឪពុករបស់ខេលូក៏បានយកដៃទៅឯក្បាលកូនរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏គាត់ទទួលយកការសម្រេចចិត្តរបស់ខេលូដែលជាកូនប្រុសរបស់គាត់ដែរហើយខេលូក៏គេបាយហើយក៏គេចង់ជួបជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់គេដែលជាកូនក៏ជាមិត្តភក្តិរបស់គេពីរនាក់ផ្សេងទៀតអីចឹងណាហើយឪពុករបស់គេក៏បានខំដៃបញ្ចេញជាមកក៏ឲ្យខេលូគឺស្បត់ជាមួយនឹងគាត់ថាទោះបីជាមានរឿងយ៉ាងណាក៏ដោយហ្នឹងគឺឲ្យខេលូហ្នឹងគឺក្បត់ជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួននោះទេហើយខេលូក៏គេបានយកព្រមផងដែរថាគេនឹងមិនក្បត់ជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់គេឡើយទើបគេក៏បានធ្វើការចាក់ចេញដើម្បីទៅជួបជាមួយនឹងកូនគឺឪពុករបស់គេឲ្យគេមានសេរីភាពម្ដងទៀតហើយនៅពេលនោះគេក៏បានជួបជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គេដែលម្ដាយរបស់គេថាគឺចង់ទៅណាគឺឲ្យទៅណានោះទេទើបតែចូលផ្ទះវិញហ្នឹងហើយចង់ទៅណាទៀតទើបចង់ចាប់ខេលូប៉ុន្តែខេលូលឿនខ្លាំងមែនទែនខេលូក៏គេបាននិយាយថាគឺគ្មានសិទ្ធិអីមកហាមឃាត់គេទេគឺចេញពីផ្លូវរបស់គេទៅនិយាយទៅខេលូគឺគេគោរពនឹងខ្លាចតែឪពុករបស់គេក៏ដូចជាលោកតារបស់គេទេម្ដាយគេគឺគេអត់ខ្លាចយកហ្មងនិយាយទៅអត់ខ្លាចអីបន្តិចហើយក៏បានធ្វើការដើរចេញទៅបាត់អីចឹងទៅម្ដាយរបស់ខេលូខឹងខ្លាំងមែនទែនក៏បានមកស្អែកឲ្យប្តីរបស់ខ្លួនដែលជាឪពុករបស់ខេលូថាហេតុអីក៏ដោះលែងខេលូអញ្ចឹងទើបគេទឹមតែមកផ្ទះហ្នឹងឲ្យទៅវិញទៀតប៉ុន្តែឪពុករបស់ខេលូក៏គេបានថាគឺគេជឿជាក់ណាស់ថាខេលូនឹងត្រឡប់មកកាន់ផ្ទះរបស់ខ្លួនវិញដោយសារតែខេលូគឺជាកូនប្រុសរបស់ខ្លួនហើយគេគឺជាឪពុករបស់ខេលូនឹងឯងដល់សេរីរឿងភាគទី22មកនេះយើងក៏បានឃើញណាឌីក៏បាននាំក្រុមរបស់កនដែលមានគូរ៉ាពីកាក៏ដូចជាលីអូហើយនឹងកនហ្នឹងគឺទៅកាន់កន្លែងអុកហ្វីសរបស់គ្រួសារឃាតករហើយយើងកន្លែងមកមើលម្ដាយរបស់ខេលូក៏ដូចជាកោតនេះវិញយើងក៏បានឃើញថាម្ដាយរបស់ខេលូក៏គេបាននិយាយច្រើនខ្លាំងមែនទែនទៅកាន់ manager ដែលជាកោតហ្នឹងថានាងហ្នឹងគឺអត់សូវពេញចិត្តជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តដែលឲ្យខេលូហ្នឹងគឺត្រឡប់ទៅវិញនោះទេតែមកចូលផ្ទះមិនទាន់បានមកផងបើជាបដ ឲ្យខេលូគឺត្រឡប់ចេញទៅខាងក្រៅវិញអញ្ចឹងណាហើយកោតបានឈរស្ដាប់ទៅកាន់ម្ដាយរបស់ខេលូល្អច្រើនខ្លាំងមែនទែនតែមាននិយាយមួយម៉ាត់ក្រែមើលណាឌីក៏ដូចជាក្រុមរបស់កោនេះវិញណាឌីក៏គេបានថាចិត្តដល់ហើយម៉ែហើយនោះនៅចុងកពូលភ្នំនោះហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញលីអូគេបានថាងាប់ហើយឆ្ងាយមិនដើរយូរទៅម្ដងប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយដល់នៅឆ្ងាយទៀតហើយនៅពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញថាខេលូក៏គេបានមកដល់កន្លែងដែលកនត្រូវមកហ្នឹងគឺមុនកនទៀតក៏បានសួរទៅកាន់កោតថាកនមកដល់នៅហើយដល់ពេលនោះខេលូក៏គេបាននិយាយថាគឺនៅពេលដែលកនមកដល់គឺឲ្យប្រាប់គេគឺគេចង់ជួបកនលឿនខ្លាំងមែនទែនហើយបន្ទាប់មកកោតគេបានថាឲ្យចូលទៅចាំនៅខាងក្នុងទៅនៅពេលដែលកនមកដល់ភ្លាមគឺគេនឹងប្រាប់ទៅកាន់ខេលូហ្មងគឺឲ្យខេលូគឺចាំយូរនោះទេឲ្យខេលូគឺចាំនៅខាងក្នុងសិនទៅរីឯក្រុមរបស់កនវិញយើងក៏បានឃើញថាគេក៏បានបើមកដល់កន្លែងទីស្នាក់ការរបស់គ្រួសារគេតកោអីម្នាក់ក៏គេបានអោនគោរពទៅកាន់កនផងដែរទៅគេមានអាការគោរពគេចេញមកឡើងអែមហ្មងហើយនៅពេលនោះពួកគេក៏បានយកកនក៏ដូចជាគ្នារបស់គេចូលទៅខាងក្នុងនិងព្យាបាលលបឲ្យទៅកាន់កនដូចគ្នាពេលនោះសាតូគេបានអង្គុយនិយាយគ្នាលេងជាមួយនឹងកនផងដែរហើយចំណែកឯកនគេសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅពេលឮសាតូថាខេលូក៏នៅកន្លែងហ្នឹងដូចគ្នាដែរគឺពួកគេអាចជួបខេលូបានឆាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលនោះសាតូគេបានថាកុំអោយអង្គុយតនេលេងអបសុកគឺពួកគេគួរតែលេងល្បែងជាមួយគ្នាដោយការទាយកាក់នឹងចឹងទៅហើយអាការទាយកាក់មានអីបាក់ទេគេបោះកាក់ឡើងលើទៅគេយកដៃមកចាប់សងខាងអីចឹងហើយក៏ឲ្យទាយថាតើកាក់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងដៃមួយណាដៃស្ដាំឬក៏ដៃឆ្វេងគេអញ្ចឹងទៅរបៀបអញ្ចឹងពីក្មេងណាគេធ្លាប់លេងអញ្ចឹងខ្លះហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញម្នាក់ក៏គេបានទាយត្រូវដែរក្រុមរបស់កនហ្នឹងគឺទាយត្រូវម្នាក់គឺទះដៃឲ្យអញ្ចឹងទៅទាយ 4-5 ដងគឺត្រូវទាំង 4-5 ដងបន្ទាប់មកលើកនេះក៏តោគេបានប្រើដៃរបស់គេលឿនខ្លាំងមែនទែនដើម្បីចាប់កាក់ដែលធ្វើឲ្យក្រុមរបស់កនគឺមើលអត់ចង់តន់នោះទេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ក្រុមរបស់គេនៅតែអាចទាយត្រូវដដែលហ្នឹងទៅលើកនេះក៏តោបាននិយាយថាបើសិនជាពួកគេម្នាក់ទាយខុសគឺអស់សិទ្ធអញ្ចឹងទៅពួកគេ3នាក់ក្នុងម្នាក់មានមកឱកាសដើម្បីទាយតែទាយខុសគឺលែងមានសិទ្ធទាយទៀតហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញថាគេក៏បានប្រើសមត្ថភាពរបស់គេលឿនខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយលីអូគឺគេមើលអត់តនោះទេលីអូគេបាននិ
និយាយថាគឺនៅដៃឆ្វេងហើយចំណែកឯកនក៏ដូចជាកូរ៉ាពីកាគេក៏បាននិយាយថាគឺនៅដៃស្ដាំហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញថាកាក់ហ្នឹងក៏គេបាននៅក្នុងដៃស្ដាំអញ្ចឹងបានន័យថាគឺ Leo Dio ហ្នឹងគឺអស់ឱកាសនៅក្នុងការទាយនៅសល់តែកូរ៉ាក៏ដូចជាកនតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកយើងក៏បានឃើញសាតូគេបានបោះកាក់ឡើងទៀតហើយគេក៏បានប្រើសមត្ថភាពរបស់គេគឺលឿនខ្លាំងមែនទែនគវីកវត្តដើម្បីឲ្យក្រុមរបស់កនគឺទាយអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលនោះអ្នកដែលត្រូវគឺជាកនដែលកូរ៉ាយកដៃស្ដាំចំណែកកនយកដៃឆ្វេងអញ្ចឹងកនគឺជាអ្នកត្រូវអញ្ចឹងនៅសល់មួយស្មើជាមួយនឹងកនបន្ទាប់មកកនគេបានសុំកូនកបិតពី Leo Dio ដែលគេបានថាឲ្យកូនកបិតមកកាន់គេមកហើយនៅពេលនោះកនគេបានយកកូនកបិតហ្នឹងទៅឆោតលើកន្លែងដបកភ្នែករបស់គេតែម្ដងយើងអត់ទាន់ដឹងទេថាកនគឺចង់ធ្វើអីកន្លែងមកមើលឃីលូនេះវិញយើងក៏បានឃើញគេកំពុងតែដេកចាំតែកាន់កនមកប៉ុន្តែគឺយូរខ្លាំងមែនទែនឃីលូក៏គេបានថាចំយូរមែនវិញក៏តងការនាំកនមកជួបគេនិយាយទៅយូរខ្លាំងមែនទែនគេមួម៉ៅហ្មងមកឲ្យគេដេកចាំនៅក្នុងបន្ទប់ឡើងស្ងាត់ចងឹមហើយគេចង់ជួបមិត្តភក្តិរបស់គេអាកូននេះខ្ជូតខ្លាំងមែនទែនកន្លែងមកមើលកននេះវិញគេក៏បានបិទបង់បិទស្អីណានៅភ្នែករបស់គេដើម្បីឲ្យភ្នែកខាងឆ្វេងរបស់គេគឺអាចបើកបានណាមិញហ្នឹងគឺគេប្រើភ្នែកតែមួយទេឥឡូវនេះគឺបើកប្រើភ្នែកម្ដងពីរគឺគេអាចមើលច្បាស់ហើយនៅពេលនោះ Goto ក៏គេបានកវីកវត្តចឹងទៅតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏គាត់នៅតែទាយត្រូវទៅដល់ហ្នឹង Goto ក៏បានប្រើគ្នារបស់គេជាមួយនឹងគេហ្នឹង3នាក់តែម្ដងគឺថាដៃរួមគ្នាកវៃកវាំមិនចឹងណាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏គាត់បានទាយត្រូវក៏បានថាកាត់ណា3នាក់មកឯទេណាមួយក្រោយនោះមកតែនៅមួយក្រោយនោះវិញអាមួយក្រោយលាដៃមកគឺមានកាក់មែនចំ Goto ចាប់ដើមគឺថាចំអាកូននេះគឺមិនធម្មតានេះខ្លាំងរបស់វានិយាយទៅសើកនមកកននេះមើលតន់ណាខ្លាំងមែនតើហើយនៅពេលនោះឃីលូលឺអ៊ូអក៏បានរត់ចេញមកគឺជាមួយនឹងកនជាមិត្តភក្តិរបស់គេពួកគេសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើតែម្ដងហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញឃីលូក៏បានសួរទៅកាន់កនថាចំកនមកកើតអីហើយបន្ទាប់មកកនគេបាននិយាយថាអត់មានអីទេគេវាយតិចតួចសាមដកបន្ទាប់មកយើងក៏បានឃើញឃីលូក៏បានថាឲ្យពួកគេឆាប់ចាក់ចេញទៅគេមិនចង់នៅទេនឹកឃើញតែម្ដាយរបស់គេគឺគេអើយអត់ចង់នៅមកចង់ឲ្យចាក់ចេញលឿនទេហើយបន្ទាប់មកគេក៏បានចាក់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងដើម្បីទៅខាងក្រៅផ្សងប្រេងបន្តទៀតហើយនៅពេលនោះមុននឹងចាក់ចេញGotoគេបានសាកល្បងកនម្ដងទៀតប៉ុន្តែលើកនេះគឺថាGotoធ្វើយឺតដើម្បីឲ្យកនមើលឃើញហើយកនក៏បានទាយថានៅដៃឆ្វេងប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងដៃស្ដាំដែលធ្វើឲ្យកនគឺគេឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនចំហេតុអីក៏បែបហ្នឹងទៅGotoក៏បានថាពិភពលោកហ្នឹងពោពេញទៅដោយការកុហកការបោកប្រាស់អញ្ចឹងទៅគឺឲ្យកនប្រយ័ត្នតិចទៅគឺគេផ្ញើគីលូទៅកាន់កនហើយបន្ទាប់ពីនិយាយគ្នាហើយយើងក៏បានឃើញGotoក៏បានលាជាមួយនឹងកនអនគ្រប់ផងដែរហើយកនគេបានរត់ចាក់ចេញទៅក៏ដូចជាលាជាមួយនឹង Nari ដែលជាអ្នកនាំគេមកកាន់កន្លែងហ្នឹងអីចឹងទៅបាយចេញមកខាងក្រៅយើងក៏បានឃើញកនគេបាននិយាយរឿងមុនហ្នឹងប្រាប់ទៅកាន់គីលូក៏បានថាអូនឯងចាញ់បោកGotoនេះហើយនៅពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញកូរ៉ាពីកាក៏គេបានលេងដូចទៅកាន់Gotoដែលឲ្យកនទាយចឹងគឺកនហ្នឹងទាយខុសមែនកនឆ្កល់ខ្លាំងមែនទែនចំទាយដៃឆ្វេងនៅដៃស្ដាំទាយដៃស្ដាំនៅដៃឆ្វេងចឹងហើយកូរ៉ាក៏គេបានថាតាមប៉ិតទៅកាក់ហ្នឹងគឺនៅដៃទាំងសងខាងគឺមាន2អញ្ចឹងមានអីពិបាកអើយអាប៉ែនេះនៅពេលដែលទាយដៃឆ្វេងគឺគេយកកាក់ដៃឆ្វេងទម្លាក់ចូលដៃអាវចឹងទៅហើយប្រឡែងកាក់នៅដៃស្ដាំមកឃើញទេតែប៉ុណ្្នឹងមកគឺកនទាយខុសបាត់ហើយក៏បានថាអូអញ្ចឹងឯងចុះហើយនៅពេលដែលខេលូនិយាយយើងក៏បានឃើញកនមើលចាន់ខ្លាំងមែនទែនគួរណាចាញ់បោកគេអញ្ចឹងសោះពេលជីរត់ភ្លើងយើងក៏បានឃើញខេលូភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែកនគឺអត់បានប្រើកាតសមាជិក Hunter នោះទេគឺគេប្រើលុយរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើដំណើរមកជួបខេលូអញ្ចឹងណាហើយកនគេបានថាគេអត់ទាន់ប្រើកាត Hunter ទេលុះត្រាតែគេបានធ្វើរឿងមួយគឺគេយកស្លាកឈ្មោះលេខ44នេះបកគលឲ្យទៅកាន់ Hisoka វិញដោយសារតែពេលហ្នឹង Hisoka បានវាយទៅកាន់ខ្លួនហើយ Hisoka បានថាគឺគេនឹងទទួលស្លាករបស់គេមកវិញលុះត្រាតែកនមានសមត្ថភាពវាយមកកាន់មុខរបស់គេមួយដៃអញ្ចឹងហើយកនគេបានថាលុះត្រាតែគេអាចសងកាតហ្នឹងទៅកាន់ Hisoka វាយ Hisoka មួយដៃទើបគេទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងគឺជា Hunter ហើយប្រើកាតសមាជិក Hunter ហ្នឹងឯងគេលុះបានថាឲ្យដឹង Hisoka ណាអត់ដឹងហ៎សាំដកក៏សិតចង់រវាយគេចង់យកកាតទៅឲ្យគេវិញតែអត់ដឹងគេនៅណាហ្នឹងណាប៉ុន្តែពេលនោះកូរ៉ាពីកាក៏គេបានថាគឺគេដឹង Hisoka នៅណាដោយគេបានថានៅពេលប្រកួតហ្នឹង Hisoka បានសັບប្រាប់ទៅកាន់គេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមបាថមអីចឹងណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនិមិត្តសញ្ញាពីងពីងចឹងទៅគឺគេប្រកាសជាដឹងថាតម្រុយរបស់ Hisoka គឺនៅណាដោយសារតែនៅថ្ងៃទី1កញ្ញាហ្នឹងគឺក្រុមបាថមប្រកាសជាមានវត្តមាននៅកន្លែងគេដេញថ្លៃមួយដោយសារតែនៅកន្លះឆ្នាំទៀតនិយាយទៅពីពេលវេលាដែលពួកគេកំពុងជិះរថភ្លើងឥឡូវហ្នឹងថ្ងៃ1កញ្ញាដែលគេមានការតាំងពិព័រណ៍ធំហ្នឹងគឺនៅសល់ពេលកន្លះឆ្នាំទៀតណាអ្នកនរគ្នាគឺ6ខែទៀតចឹងទៅក្រុមបាថមប្រកាសជានៅកន្លែងតាំងពិព័រណ៍ហ្នឹងហើយពួកគេអាចស្វែងរក Hisoka បានតាមតម្រុយបែបហ្នឹងតែយើងអត់ទាន់ដឹងទេថាគាត់អាចរក Hisoka មុនកន្លះឆ្នាំហ្នឹងឬក៏ដល់កន្លះឆ្នាំក្រោយបានអាចជួបបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានលាគ្នាផងដែរគូរ៉ាបានថាគឺគេត្រូវទៅរកលុយដើម្បីចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍កន្លះឆ្នាំទៀតចំណែក Leo Rio គេបានថាគឺគេត្រូវលាជាមួយនឹង Gon ផងដែរក៏ដូចជាពួកគេគឺអាចជួបជុំគ្នាម្ដងទៀតនៅកន្លះឆ្នាំក្រោយនៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍ថ្ងៃទី1ខែកញ្ញានឹងឯងពេលគូរ៉ាក៏ដូចជា Leo ទៅបាត់យើងក៏បានឃើញថា Kilo ក៏បានបបួល Gon ដើម្បីទៅវឹកហាត់សមត្ថភាពបន្ថែមទៀតវឹកហាត់អីគេ
វឹកហាត់អីគេអត់យល់ហើយវឹកហាត់ធ្វើអីអីអាអូននេះល្ងងម៉េចស្អីវាយអត់ឈ្នះហ៊ីសូកាសមត្ថភាពបែបប៉ុណ្ណឹងចង់ទៅវាយហ៊ីសូកាមិនត្រូវតែវឹកហាត់បន្ថែមដើម្បីមានសមត្ថភាពកាន់តែខ្លាំងមិនអញ្ចឹងឯងដាក់យកដល់ហើយគេក៏បាយថានេះគម្រាមហ៊ីសូកាមកហេនសូប៉ុណ្ណឹងណាអាអូនឯងចង់ដឹងថាគម្រាមអូនឯងមកហ៊ីសូកាប៉ុន្មានអត់ចាំបងគួយមើលមែនទេណែគម្រាមជិត20ម៉ែត្រអូនណាឃើញនេះលើ20ម៉ែត្រទៀតគម្រាមអូនឯងហើយគ្រាន់តែគេបានគិតថាអូហេអញអន់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយគម្រាមអីក៏ឆ្ងាយមែនម៉េចហើយបន្ទាប់មកគ្រាន់ក៏បានសួរទៅកាន់ Kilo ថាចុះអាគម្រាមអូនឯងគឺបបាយម៉ានដែរ Kilo បានថាធំនេះអញខ្លាំងដែរគម្រាមតែប៉ុណ្្នឹងបាទសាំដកមកអាពីរអ្នកនេះបន្ទាប់មក Kilo ក៏បានសួរទៅកាន់ Gon ថាតើឥឡូវហ្នឹង Gon ប្រកាសជាអស់លុយហើយត្រូវអត់គេក៏អស់លុយដូចគ្នាចិត្តអស់លុយប្រើហើយអញ្ចឹងទៅបើ Gon ប្រើកាត Hunter ទេគឺ Gon ប្រកាសជាមានលុយទេអញ្ចឹងពួកគេត្រូវរកលុយអញ្ចឹងពួកគេត្រូវតែរកកន្លែងដែលវឹកហាត់ហើយគឺបានលុយទៀតគឺនៅកន្លែង Heaven Arena ហើយគ្រាន់តែលឺបែបហ្នឹងពួកគេក៏ប្រញាប់ធ្វើការកក់សបុយន្តហោះដើម្បីជិះទៅ Heaven Arena តែម្ដងហើយយើងអត់ទាន់ដឹងទេថាបាញ់ថាខានមកនឹងយូរហើយប៉ុន្តែអ្វីដូចជាមានផ្លាស់ប្ដូរសោះហើយ Gon ក៏បានសោះចំអូនឯងធ្លាប់មកនឹងមែន Kilo ក៏បានថាគឺគេធ្លាប់មកកាលពីអាយុ7ឆ្នាំគឺឪពុករបស់គេបានយកគេមកទុកនឹងតែឯងអញ្ចឹងណាទាំងគ្មានលុយអីសោះប៉ុន្តែនៅពេលនោះគេក៏បានប្រកួតនឹងឈ្នះឡើងទៅដល់ជាន់ទី200ដែលធ្វើឲ្យ Gon គឺភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងឡើងទៅកាន់ជាន់ទី200ដោយចំណាយពេលរយៈពេល2ខែ4ខែអញ្ចឹងទៅនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញ Gon ក៏គេបានភ្ញាក់ផងដែរដោយសារតែដល់ឈ្មោះរបស់គេដើម្បីឡើងទៅប្រកួតផងដែរហើយនៅពេលនោះ Kilo ក៏គេបានរំលឹកថាគឺ Gon អាចបើកទ្វារផ្ទះរបស់គេបានអញ្ចឹងធ្វើការប្រកួតប៉ុណ្ណឹង Gon គឺមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញដៃគូប្រកួតរបស់ Gon គឺធំខ្លាំងមែនតែនអ្នកដែលជាអាជ្ញាកណ្ដាលគេបានថាប្រកួតធ្វើអីក៏បានដែរប៉ុន្តែហាមច្បាច់ពងវើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញការប្រកួតក៏បានចាប់ដើម Gon គេក៏បានកិច្ចនិងបានប្រើបាត់ដៃគ្រាន់តែរុញប៉ាប៉ែនឹងបន្តិចទេគឺថាប៉ែនឹងខ្ទាតទៅបុកជាមួយនឹងជាងឡើងខ្ទេចតែម្ដងហើយ Gon វិញគឺឆ្ងល់ខ្លួនឯងខ្លាំងមែនតែនចំកម្លាំងដៃរបស់គេហេតុអីក៏ខ្លាំងម៉េះមិញហ្នឹងគ្រាន់តែប៉ះបន្ទះបន្តិចទេណាមិនមែនខ្លាំងទេណាហើយនៅពេលនោះគេក៏បានឲ្យការទៅកាន់ Gon ដែល Gon បានឈ្នះដំណាក់កាលហ្នឹងឡើងទៅកាន់ជាន់ទី50ហើយនៅពេលហ្នឹង Gon គេសប្បាយចិត្ត Kilo ដោយបាននិយាយថាគេមានឈ្មោះ Sushi មើលមកកាន់គេមកខ្ជូរត់បើខ្ជូរឆ្លាញ់អត់ប៉ុណ្ណឹងអត់ឆ្លាញ់ទៀតចប់ហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញ Kilo ក៏ដូចជា Gon ក៏បានណែនាំខ្លួនទៅកាន់ Sushi ផងដែរហើយនៅពេលហ្នឹងពួកគេទាំង3នាក់ក៏បានដើរនិយាយគ្នាលេងអញ្ចឹងទៅហើយនៅពេលនោះអ្វីដែល Sushi ភ្ញាក់ផ្អើលហ្នឹងគឺថា Gon និង Kilo ហ្នឹងគឺអត់មានវឹកហាត់នោះទេតាំងពីកាលមកដល់ឥឡូវគឺគេគ្មានគ្រូគ្មានអីឡើយទាំងដែលខ្លួនគេដែលជា Sushi គឺមានគ្រូវឹកហាត់អញ្ចឹងណាហើយក៏បានអបអរទៅកាន់កូនសិស្សរបស់គេដែលបានឡើងមកកាន់ជាន់ទី50អីអញ្ចឹងទៅនៅពេលនោះអាពេលនេះវាចេញក្បាច់គ្រប់តាម Sushi អស់ហោធ្វើដៃខ្វៃអីអញ្ចឹងណាហើយគេក៏បានណែនាំខ្លួនទៅកាន់វិញផងដែរហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញពួកគេក៏បាននិយាយគ្នាលេងហើយនឹងអរគុណវិញឈក់អីអញ្ចឹងទៅពួកគេក៏បានទៅបើកលុយដោយយកអាសបុតដែលឡើងមកកាន់ជាន់ទី50ទៅបើកបានលុយបន្តិចតួចអីអញ្ចឹងទៅហើយនៅពេលលុយកាន់តែច្រើនតាមការចងចាំរបស់គេអាការគេឡើងជាន់ទី200ហ្នឹងគឺគេបានលុយច្រើនដូចជាប្រហែល200លានអីណាណៃប៉ុន្តែអា200លានហ្នឹងគឺ200លានលុយជប៉ុនណាមិន200លានដុល្លារទេហើយពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលឮបែបហ្នឹងហើយកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលទៀតហ្នឹងគឺថា Kilo បានយកលុយ200លានទៅទិញរបស់លេងទៅទិញរបស់ញ៉ាំអីចឹងទៅជាពិសេសគឺទិញរបស់ញ៉ាំអាហារសម្រន់តែម្ដងអាពេលនេះឆ្ងល់អាហ្នឹងវាស៊ីស្អីគេខ្លះគ្រាន់អាហារសម្រន់ចាយលុយអស់200លានហ្នឹងសាហាវពេកបន្ទាប់មកពួកគេផងដែរហើយនៅពេលនោះគឺមានតែពួកគេ3នាក់គេគឺទូចជាងគេហ្មងណាហើយជាពិសេសគឺ Sushi ដូចរៀងខ្លាចគេមិនទេពេលនោះពួកគេក៏ភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរដោយសារតែឈ្មោះ Sushi ហើយនិងឈ្មោះរបស់ Kilo គឺត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងគ្នាគឺពីរនាក់ហ្នឹងត្រូវប៉ះគ្នាអញ្ចឹងទៅរហូតមកកាន់កន្លែងវេទិកាប្រកួតវិញយើងក៏បានឃើញ Kilo ក៏ដូចជា Sushi ក៏ពួកគេបានត្រៀមរួចហើយនៅពេលមុនប្រកួតគ្នាគេក៏បានចាក់វីដេអូ highlight ប្រកួតមុនដែល Kilo បានយកឈ្នះទៅកាន់ដៃគូប្រកួតក៏ដូចជា Sushi ដែលបានយកឈ្នះទៅកាន់ដៃគូប្រកួតរៀងកាន់ឈ្មោះរបស់ Sushi ឡើងលឺតែម្ដងប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនសែកហ្នឹងទេគឺវិញអត់មានបាននិយាយអីទៀតនោះទេគ្រាន់តែសែកលេងអញ្ចឹងណាហើយ Sushi នៅពេលដែលលឺគ្រូរបស់ខ្លួនសែកអញ្ចឹងគេក៏ដូចជាភ្ញាក់ខ្លួនរឿងអ្វីម្យ៉ាងទេហើយគេក៏ឈប់ប្រើសមត្ថភាពពិសេសមួយហ្នឹងផងដែរហើយអត់ទាន់ដល់សមត្ថភាពហ្នឹងសមត្ថភាពអីគេនោះទេបន្ទាប់មកយើងក៏បានឃើញថា Kilo ក៏គេបានគិតក្នុងចិត្តថាតើ Sushi ហ្នឹងគឺជាណាគេហេតុអីក៏ចេះសមត្ថភាពហ្នឹងដូចជាបងប្រុសរបស់គេអញ្ចឹងណាកន្លែងមកមើល Gon នេះវិញយើងក៏បានឃើញគេកំពុងតែអង្គុយ Kilo ក៏បានដើរមក Gon ក៏បានសួរថាម៉ាយ៉ៃហើយនៅពេលនោះ Kilo ក៏គេបានថា Sushi គឺគ្មានគីឡូមួយគេទេប៉ុន្តែគេក៏មិនអាចយកឈ្នះទៅកាន់ Sushi បានផងដែរព្រោះថា Sushi ហ្នឹងគឺវាយអត់ឈ្នះគេទេប៉ុន្តែគឺគេវាយ Sushi អត់ព្រមចោះចាញ់អត់ព្រមស្លាប់អញ្ចឹងណាដែលធ្វើឲ្យ Gon គឺគេភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនចំហើយđây ក៏ Sushi ខ្លាំងដល់ថ្នាក់ទុំ1គីឡូជាប់ហើយ Kilo ក៏គេបានថាដោយសារតែ Sushi ហ្នឹងគឺចេះសមត្ថភាពរ៉េវិញនិយាយជាមួយ Sushi ថាហេតុអីក៏ Sushi ប្រើសមត្ថភាពរ៉េហ្នឹងគឺលឿនម៉េះគួរតែទុកប្រើនៅពេលដែលឡើងជាន់កាន់តែខ្ពស់ឡើងទៅដល់ជាន់ខ្ពស់ជាន់200អីចឹងទៅហើយ Sushi ក៏គេបានសុំទៅកាន់លោកគ្រូថាបើសិនជាអត់ប្រើទេគឺចប់ហើយព្រោះដៃគូរបស់គេខ្លាំងដូចជា Kilo ហើយ Kilo ក៏គេបាននិយាយជាមួយនឹង Gon ផងដែរថាតើសមត្ថភាពរ៉េហ្នឹងគឺជាអីគេគឺគេចង់ដឹងខ្លាំងមែនតើដោយសារតែហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធមួយបងប្រុសរបស់គេដែរអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកយើងក៏បានឃើញពួកគេ
គេក៏បានទៅប្រកួតបន្តផងដែរខេលូក៏ដូចជាកនក៏អាចយកឈ្នះទៅកាន់ដៃគូប្រកួតរបស់គេបានធូរអញ្ចឹងទៅឡើងមកកាន់ជាន់ទី150ហើយគឺគេអត់ទាន់ចាញ់ណាគេនោះទេនិយាយទៅតាំងពីជាន់ក្រោមរហូតដល់ជាន់ទី150ហ្នឹងគឺពួកគេគឺ win strike តែម្ដងចាំមើលណាគេគឺអាចបដាច់ក៏ដូចជាបដាច់ win strike និងយកឈ្នះទៅកាន់ពួកគេទាំងពីរនាក់បានពួកគេគឺមានបន្ទប់ឯកជនផ្ទាល់ខ្លួនខេលូក៏គេបានថាគួរតែរក្សាជាន់ឲ្យបានបើមិនជាចាញ់អត់ទាន់ចេញពីការប្រកួតទេប៉ុន្តែត្រូវធ្លាក់ទៅកាន់ជាន់ក្រោមវិញអញ្ចឹងណាទៅកាន់ជាន់ក្រោមវិញក៏មានបន្ទប់អញ្ចឹងទៀតទេហើយបើមិនជាពួកគេឡើងកាន់ជាន់ទៅខ្ពស់គឺមានអ្នកព្យាបាលរបួសមានអ្នកមើលថែពួកគេទៀតរហូតមកយើងក៏បានឃើញក្រោយគេបានចូលទៅប្រកួតបន្តគឺថាមួយបាតដៃរបស់គេក៏ដូចជាមួយដៃរបស់ខេលូគឺយកឈ្នះទៅកាន់ដៃគូប្រកួតឡើងច្រើនទៅក៏ដូចជាដូរបានលុយច្រើនខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងប៉ុន្តែពួកគេអត់ទាន់បានប្រើសមត្ថភាពខ្លាំងណាស់ណាអីនោះទេហើយនៅពេលនោះ Gon និង Killua ក៏បានមកសួរជាមួយ Sushi តែម្ដងថា Sushi អាហ្នឹងគេហៅសមត្ថភាពគេ Sushi ក៏បានថាអាហ្នឹងគឺគេហៅថា Ren ទាំងអស់គឺមាន Ren មាន Ten មាន Hatsu អីអញ្ចឹងណាហើយអា Ren Ten Netsu អីហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាមូលដ្ឋានគ្រឹះឬក៏ជាបណ្ដុំនៃសមត្ថភាពមួយទៀតតែប៉ុណ្ណោះរបស់ Sushi ក៏បានចូលមកអោណែមិនទាន់ចេះអីហ្នឹងគឺចង់បង្រៀនគេមិននិយាយទៅហួសចិត្តហ្មងវិញឡើងសើចហ្មងណាហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញវិញក៏បានយកទៅកាន់ Killua បានថាតើវិញហ្នឹងគឺព្រមបង្រៀនទៅកាន់គេដែលអត់ដោយសារតែគេចង់ចេះចង់ដឹងព្រោះហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសមត្ថភាពបងប្រុសរបស់គេដែលជាលោកមីអញ្ចឹងទៅបើសិនជាវិញបើកចិត្តបង្រៀនគេគឺគេនឹងព្រមមានគឺគេចង់ដឹងចង់រៀនអញ្ចឹងបញ្យល់គេមកឡើងមកសន្ទុះគឺវិញមកវិញក៏គេបាយថាឲ្យទៅកន្លែងគេសម្រាកទៅបន្ទប់របស់គេអញ្ចឹងណានិយាយទៅគឺគេហៅ Killua ហើយនឹង Gon ទៅហើយយើងអត់ទាន់ដឹងទេថាគេហៅ Gon និង Killua ទៅគឺហៅទៅបង្រៀនឬក៏ហៅទៅពិភាក្សាគ្នានឹងអីទៀតហើយនៅពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញ Gon ក៏ដូចជា Killua ក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់វិញផងដែរហើយយើងចាំមើលថាវិញបង្រៀនដែរឬក៏អត់ហើយពួកគេនៅពេលដែលរៀនចេះហ្នឹងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេកាន់តែខ្លាំងឡើងបែបណាប៉ុន្តែស្អីរឿងភាគទី24មកហ្នឹងយើងក៏បានឃើញថា Gon ក៏ដូចជា Killua ក៏គេបានមកជួបជាមួយនឹងវិញហើយនៅពេលនោះវិញក៏គេបានប្រាប់ពីមូលដ្ឋានគ្រឹះអំពីការប្រើ Ren Nen Ten Netsu ស្អីណាណីគឺច្រើនខ្លាំងមែនតែការពួកគេទាំងពីរនាក់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគឺមិនបង្រៀនទេគ្រាន់តែបញ្យល់ឲ្យយំខ្លាំងមែនតែក៏គេចង់ឃើញម្ដងទៀតហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញថាវិញក៏គេបានប្រើថាមពលនៅខ្លួនរបស់គេហ្នឹងគឺបង្ហាញឲ្យ Killua ឃើញតែម្ដងដូចជាមានពលឺអីមួយចេញពីខ្លួនរបស់គេអញ្ចឹងដែល Sushi ហ្នឹងគឺគេប៉ើងទៅបុកជាមួយនឹងអានជាងឡើងខ្លាំងតែម្ដងប៉ុន្តែ Sushi ក៏មានបញ្ហានោះទេនិយាយទៅគឺអត់មានរបួសខាងក្រៅអីសំបីតែមិនតិចតែម្ដងនិយាយទៅគឺតាន់ហ្មងរាងកាយដែលធ្វើឲ្យ Killua គឺគេភ្ញាក់ផ្អើលហ្មងតាមពិតទៅគឺ Sushi គឺរៀនចេះអាថាពលដោយដែលវិញបានប្រាប់ទៅកាន់ពួកគេនឹងឯងខ្លីមកមើលវិញឯនេះវិញយើងក៏បានឃើញថាកូនសិស្សរបស់គេដែលជា Sushi ហ្នឹងក៏បានសួរទៅកាន់វិញថាហេតុអីក៏វិញហ្នឹងគឺបង្រៀនទៅកាន់ពួកគេនឹងខុសគឺអត់ប្រាប់ត្រង់ហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញវិញក៏គេបានថាការបង្រៀនហ្នឹងគឺខុសគ្នាការប្រាប់គឺខុសគ្នានិយាយទៅអាវុធគឺមានមុខពីរអញ្ចឹងណាពេលខ្លះអ្វីដែលយើងគិតថាมันអាចទៅរួចគឺវាអាចទៅរួចអ្វីដែលយើងគិតថាវាធម្មតាប៉ុន្តែវាមិនធម្មតានោះទេអ្វីដែលវិញនិយាយនេះគឺគេអត់និយាយត្រង់នៃចំឡើយគឺគេនិយាយនៃធៀបដោយគេបានប្រៀបធៀបដូចជាกระดาษអញ្ចឹងឃើញกระดาษធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេប្រើថាមពលกระดาษហ្នឹងគឺវារឹងហើយមុតអាចកាត់កំប៉ុងទៅខូចដាច់ផងដែរអញ្ចឹងអាការប្រាប់ហ្នឹងដូចគ្នាបើសិនជាវិញប្រាប់ត្រង់ពេកវាដូចជាអាវុធមុខពីរអញ្ចឹងគឺគេមិនអាចមើលឃើញនោះទេហើយនៅពេលដែលបញ្យល់ទៅកាន់ Sushi រួចយើងក៏បានឃើញ Sushi ក៏គេបាននិយាយទៅកាន់វិញថាហេតុចុះអាហ្នឹងកំប៉ុងទៅខូចខ្ញុំតើចាំបាច់ឧទាហរណ៍កាត់កំប៉ុងទៅខូចខ្ញុំទៅអីយំងាក់អីចឹងទៅបន្ទាប់មកយើងក៏បានឃើញការប្រកួតរវាង Gon និង Killua ហ្នឹងគឺថាពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលហ្នឹងគឺពួកគេកាន់តែលេចធ្លោទៀតហើយនេះគឺជាដៃគូរបស់ Gon នៅក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងបន្តទៀតហើយបន្ទាប់មកយើងក៏បានឃើញថាដៃគូរបស់ Killua ក៏គេមានមៀតធំអីដែរនិយាយទៅគឺជាន់កាន់តែខ្ពស់អ្នកប្រកួតមួយពួកគេគឺមានសមត្ថភាពកាន់តែខ្លាំងអីចឹងទៅហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញថាការប្រកួតរវាងពួកគេទាំងពីរនាក់ទាំងពីរគូក៏បានចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែមែនទេអាមួយមកដៃម៉ាំងក៏មិនជាងបានខ្លាំងប៉ុណ្ណាដំបងសិតចេញក្បាច់ពោះក្បាច់អីណា win strike មកអត់មានណាគេគឺអាចបដិ win strike របស់គេបាននោះទេសំបីតែ Sushi ហ្នឹងក៏បានមើលគេពីជាន់ក្រោមហើយនៅគ្រប់គ្រងទៅកាន់ពួកគេទាំងពីរនាក់ផងដែរនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញ Gon ក៏ដូចជា Killua ក៏គេបានឡើងមកកាន់ជាន់ទី200គឺពួកគេឈ្នះរហូតឡើយហ្នឹងគឺឡើងមកកាន់ជាន់ទី200ហើយលោខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយនៅពេលដែលពួកគេឡើងមកកាន់ជាន់ទី200ភ្លាមឲ្យពួកគេគឺដើរទៅមុខនោះទេទោះបីជា Killua និង Gon ខំប្រឹងដើរទៅមុខក៏ដើរទៅដែររបៀបថាដូចជាគេកំពុងឲ្យទប់ពួកគេចឹងដោយគ្រាន់តែប្រើថាអំពរហ្នឹង Killua ក៏បានសៃសួរថាណាគេក៏បានចេញអ្នកបំរើដែលមើលខាងខុសត្រូវនៅជាន់ទី200គឺដើរចេញមកហ្មងថានោះកន្លែងចោះឈ្មោះនៅកន្លែងនោះដែលធ្វើឲ្យ Killua ជាន់ខ្លាំងមែនតើចំថាអំពរហ្នឹងចេញមកពីនាងមែនប៉ុន្តែមិនស្ទុះក្រោយមកយើងក៏បានដឹងថាណាគេអីដែលយើងបានឃើញ Hisoka គឺនៅពីក្រោយហ្នឹងតែម្ដងចំអាប៉ែនេះមកតាំងកាលហើយម្នាក់នៅពេលដែលឃើញ Hisoka ភ្លាមយើងក៏បានឃើញថាគឺភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើជាពិសេសគឺ Gon នឹងឯងដោយ Gon គ្រាន់តែឃើញ Hisoka គឺចំហមាត់ចងងតែម្ដងដោយគេបានគិតថាគឺគេអាចជួប Hisoka ប៉ុន្តែមិនលឿនពេកអញ្ចឹងនោះទេហើយ Hisoka ក៏គេបានថាពួកគេអាចជួបគ្នាបានប៉ុន្តែឥឡូវដូចជាលឿនពេកហើយចាគេមានថាពលក៏គ្រាន់ដើម្បីអាចដើរឆ្លងកាត់ណែនរបស់ Hisoka បានតែពួកគេសាកសមមកកាន់ជាន់ទី200ដើម្បីចោះឈ្មោះអីចឹងទៅហើយនៅពេលទៅចាំគេនឹងគឺបង្រៀន Gon និង Killua ឲ្យទប់ទល់ជាមួយនឹងថាមពលរបស់ Hisoka ហើយនៅពេលនោះ Gon ក៏បានសួរទៅកាន់នារីផ្នែកជាន់ទី200ក៏បានសួរថាបើសិនជាពួកគេអត់ទាន់ចោះឈ្មោះហួសម៉ោង12ហ្នឹងមិននារីនឹងបានថាបើសិនជាហួសម៉ោង12ហ្នឹងអត់ទាន់ចោះឈ្មោះ Gon គឺទៅជាន់ក្រោមគេបំផ
ផុតវិញចំណែក Kilo គឺលែងមកប្រកួតដកឈ្មោះប្រកួតយកហ្មងដោយសារតែ Kilo ធ្លាប់ប្រកួតពីមុនហើយនៅពេលដែលឮបែបហ្នឹងយើងក៏បានឃើញ Kilo ក៏គេបានសួរទៅកាន់ Ring ផងដែរថារយៈពេល4ម៉ោងដែលគេនៅសល់គឺអាចរៀនចេះទប់ទល់មួយហ៊ីសោកាបានដែរអត់ប៉ុន្តែគឺវាលឿនខ្លាំងមែនតើតែ4ម៉ោងណាដោយសារតែពួកគេគឺមានពេលវេលាត្រឹមតែម៉ោង12ហើយអញ្ចឹងពួកគេនៅសល់ពេល4ម៉ោងទៀតបន្ទាប់មក Wing ក៏បាននាំពួកគេមកកាន់ផ្ទះរបស់ខ្លួននិងបញ្យល់ពីមូលដ្ឋានគ្រឹះក៏ដូចជាចាប់ផ្ដើមណែនាំនិងបង្រៀនទៅកាន់ Gordon និង Kilo ឲ្យយល់ថាអ្វីទៅគឺជាធម៌ពលនៅក្នុងការទប់ទល់រាងកាយរបស់ពួកគេកុំឲ្យគេវាយប្រហារទៅថៅខ្លាំងអ្វីទៅគឺជាធម៌ពលសម្រាប់ធ្វើការវាយប្រហារទៅកាន់ enemy វិញរបៀបចឹងគឺ Wing ចាប់ដើមបញ្យល់ Gordon និង Kilo ពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលតែម្ដងហើយនៅពេលនោះ Wing ក៏គេបានប្រាប់ដែរតម្រាំតែរៀនចេះគឺប្រើពេលកន្លះឆ្នាំអីហើយនៅពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញ Wing ក៏បានឧទាហរណ៍ប្រាប់ទៅកាន់ពួកគេផងដែរថាឲ្យពួកគេមើលទៅថានៅពេលដែលពួកគេប្រើកម្លាំងវាយប្រហារទៅកាន់ enemy ហ្នឹងគឺមានកម្លាំងបែបម៉េចយើងក៏បានឃើញ Wing ក៏គេបានប្រើធម៌ពលរបស់គេហ្នឹងគឺថាគ្រាន់តែប៉ះបន្តិចណាអញ្ចឹងហ្នឹងចង្កត់បន្តិចគឺប៉ះតែម្ដងតែធ្វើឲ្យ Gordon និង Kilo ក៏គេបានភ្ញាក់ឲ្យជាមួយនឹងធម៌ពលហ្នឹងផងដែរហើយនៅពេលនោះ Wing ក៏គេបានថាអញ្ចឹងទៅសង្ឃឹមថាពួកគេហ្នឹងគឺអាចរៀនចេះប៉ុន្តែអត់ដឹងថាលឿនឬក៏ឆាប់នោះទេដោយ Gordon និង Kilo ហ្នឹងគឺពឹងទៅលើសមត្ថភាពពួកគេហើយថាពួកគេហ្នឹងគឺអាចរៀនចេះលឿនឬក៏រៀនចេះយូរប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺម៉ោង 7:09 ហើយគឺម៉ោង 8:48 ហើយឡោះដើម្បីចូលទៅចុះឈ្មោះជាន់ទី200ហ្នឹងឯងដូច Sushi ហ្នឹងគឺរៀនកន្លះឆ្នាំមកហើយនៅពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញថា Wing ក៏ដូច Kilo ហ្នឹងគឺមកខ្លួនឯងតែម្ដងដូចគេបាននិយាយថាបើសិនជាគេបើកនៅថាអពលក្នុងខ្លួនរបស់ Gordon និង Kilo ឲ្យគឺ Gordon និង Kilo គឺគេអាចរៀនបានលឿនក៏ដូចជាឆាប់ចេះប្រើនៅថាអពលមួយហ្នឹងអីចឹងណាប៉ុន្តែអាការធ្វើបែបហ្នឹងក៏វាមានគ្រោះថ្នាក់ផងដែរហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញថាពួកគេទាំងហ្នឹងគឺអាចរៀនឆាប់ចេះបានលឿននិយាយទៅអត់ដឹងថាលឿនបែបណាទេយើងមានចាំទស្សនាបន្តទៀតហើយនៅពេលហ្នឹងវិញក៏គេបាននិយាយថាមុនក្រោយទី200ហ្នឹងគឺមានអ្នកខ្លាំង3នាក់ដែលគេគឺបកកាយខាងណែនខ្លាំងមែនតែម្ដងដែលពួកគេគឺត្រូវតហ្នឹងចឹងតើឥឡូវពួកគេគឺត្រូវតែរៀននៅអាណែន 10net ស៊ូស្អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺគង់តែរៀនត្រូវតែរៀនដូចតែគ្នានឹងឯងហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញថា Wing ក៏គេបានឲ្យ Gon ហើយនិង Kilo គឺដោះកៅអៅចេញគឺគេនឹងបើកនៅថាអពលនៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺតែម្ដងព្រោះថាបើឲ្យពួកគេតាំងសមាធិរៀនដឹងការចេះទេហើយនៅពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញថា Wing ក៏គេបានប្រើថាធ្វើឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់មានអារម្មណ៍ថាដូចមិនក្នុងខ្លួនដូចជាមានចំហាយអីមួយអញ្ចឹងណាហើយចំណែក Kilo ក៏គេបានសម័យអារម្មណ៍ហើយបន្ទាប់មក Wing ក៏គេចាប់បានបែរថាឥឡូវហ្នឹងឲ្យមើលទៅកាន់រាងកាយរបស់គេបើកភ្នែកមើលទៅហើយនៅពេលនោះយើងហ្នឹងគឺចេញពីខ្លួនរបស់គេច្រើនខ្លាំងមែនទែនតែបញ្ហាឬក៏គ្រោះថ្នាក់អីដែរអត់ហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញ Wing ក៏គេបានឃើញ Kilo គេសួរថាចុះធ្វើមិនដើម្បីអាចគ្រប់គ្រងបានទៅ Wing ក៏គេបានថាឲ្យស្ដាប់គេតាំងសមាធិប្រមូលអារម្មណ៍អីចឹងទៅគឺថាលឿនខ្លាំងមែនទែនតែមកផ្លែតមិញទេគឺពួកគេអាចគ្រប់គ្រងថាអពលលើខ្លួនរបស់គេបានតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យ Sushi ក៏ដូចជា Wing ដែលជាអ្នកបង្រៀនផ្ទាល់ក៏គេមានរហ័សភ្ញាក់ផ្អើលដែរព្រោះថាពីរនាក់នេះគឺមិននឹងថាអពលនៅរបស់ Wing គឺបានថាពួកគេទាំងពីរនាក់គឺអាចដើរជាមួយនឹងថាអពលនៅរបស់ Wing ឥឡូវយើងកាន់មកកាន់ Hisoka គប់ស្លាកបៀហ្នឹងគឺចាំទៅកាន់ Gon និង Kilo ផងដែរគឺគេជឿថា Gon និង Kilo នឹងមកទី200ហ្នឹងជាន់ទី200ហ្នឹងផងដែរហើយនៅពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញអ្នកចុះឈ្មោះគេបាននិយាយទៅបែរខ្លាំងមែនទែនអត់ទាន់ចុះឈ្មោះឲ្យទេ Gon និង Kilo គ្រាន់តែចង់ចុះជីមុននោះមានរង្វាន់លុយច្រាស់កម្លាំងអីចឹងណាប៉ុន្តែនារីដែលចុះឈ្មោះគឺគេបាននិយាយបន្តទៀតថាអេអាពីរនាក់ដូចជាមានអីភ្ញាក់ផ្អើលអញ្ចឹងផែនហៅខ្ពស់ណា1000ម៉ែត្រជាងហើយ Gon ក៏គេបាននិយាយទៅកាន់ Kilo ចំផ្ទះ Kilo ដូចជា3000ម៉ែត្រជិត4000កិច្ចខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែវាច្រើនហើយគឺនៅជុំវិញទៅឈរមើលផងដែរហើយយើងចាំមើលថា Gon គឺអាចយកឈ្នះទៅកាន់បរិះដែលប្រើគ្រាប់ប៊ូហ្នឹងក៏ដូចជាយកឈ្នះទៅកាន់គ្រាប់ប៊ូជាច្រើនក៏ដូចជាកិច្ចឬក៏វាប្រហាយបានដែរអត់យើងចាំទស្សនាភាគក្រោយបន្តទៀតហើយហ្នឹងឯអ្នកនរគ្នាសាច់រឿង Hunter ភាគទី25គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាគ្នានឹងអធិស្ឋានបើមានកំហុសខុសឆ្គងក្នុងការណាមួយក៏សូមកាន់តែភ័យទោសហើយយើងចាប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសំណាងល្អសុខល្អនៅរងមអែមបាយបាយអ្នកនរគ្នាបាយបាយ